means what? The G stands for graduate, P pharmacy, and A aptitude T test. This examination, this examination starting from 2010. Before 2010, one exam is there, that is GATE. After that, 2010, the GPAT examination is there. So what are the importance of GPAT examination in the pharma students and other students? So first, importance and the benefits of GPAT examination. First of all, after cracking the GPAT examination, we will be get admission in the master courses. Master courses like M.Pharm, MS in the NIPER, MTech is also same in the NIPER, Pharma MBA in the NIPER, and PhD also. Means once a GPAT is qualified, is eligible for getting the admission in the PhD. So exempted candidates are eligible for taking the admission in the PhD. Then B.Pharm completed and final year B.Pharm students only eligible for GPAT examination. Sometimes third year also getting the examination, but they are not eligible candidates. Okay, B.Pharm first year to third year are not eligible. Then GPAT preparation is not a single year subject, it is a 4th year subject, and the syllabus is too vast. Okay, but GPAT preparation syllabus, important topics of the during the semester, as well as syllabus in this GPAT syllabus requires more times to cover all the topics. In this GPAT examination, the examination is conducted by the AICT body, that is New Delhi, and GPAT qualification having the stipend that is 12,400 per month for all the GPAT candidates. Are you comfortable Marathi, Hindi, English? Yes? Yes, Okay, sir. let's start. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, no problem at all. आपण जीपॅट क्वालिफाय झाल्यानंतर गव्हर्नमेंट मीन्स व्हॉट AICT आपल्याला 12,400 स्टायपंड प्रोव्हाइड करत आहे. ओके, आणि हा जीपॅट स्टायपंड हा 2 वर्षासाठी असतो आणि जीपॅट क्वालिफाईड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना हा स्टायपंड भेटत असतो त्यांनी ऍडमिशन घेतल्यानंतर. ओके, so what are the GPAT examination and GPAT and NIPER preparation plan? After GPAT qualification, one entrance is there, that is NIPER. NIPER is institute which is present in our India, having 7 branches in India. आपल्या इंडियामध्ये हा 7 ठिकाणी हा कोर्स कंडक्ट केला जातो, दॅट इज MS इन द नायपर. जीपॅट क्वालिफाय झाल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येकाचं ड्रीम असतं, जसं इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये IIT ड्रीम असतो, तसं फार्मा सेक्टरमध्ये नायपर मध्ये जाणं हा आपला एक ड्रीमचा पार्ट आहे की IIT Institute in the pharmacy, that is NIPER. In this NIPER examination, that is of GPAT qualification is essential. After GPAT qualification, then can appear the exam of NIPER. In NIPER entrance, after qualification of NIPER entrance, you will get the admission in the Mohali, in the first Mohali NIPER center in the Chandigarh. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू जीपॅट. कारण काय की जीपॅट तुम्ही पहिल्यांदा पूर्ण तयारी केल्याशिवाय नायपरला एलिजिबल होऊ शकत नाही. जीपॅटला तुमचा 4 वर्ष सिलेबस असतो. जीपॅट क्वालिफाय झाल्यानंतर तुम्ही नायपरला ऍडमिशन घेऊ शकता. नायपर इज वन ऑफ द इन्स्टिट्यूट इन इंडिया, आणि त्या इन्स्टिट्यूट मध्ये आपण शिकलो तर आपल्याला चांगल्या प्रकारे नोकरी लागते, चांगल्या प्रकारे पगार भेटतो, बऱ्याच ठिकाणी त्यांना ऑफर पण आहे. आता जीपॅट मध्ये नेमकं काय करायचं असतं, जीपॅट आणि नायपर मध्ये डिफरन्स बघा. हा जीपॅट कोर्स आहे आणि नायपर, या 2 ठिकाणी जर आपण फोकस केलं तर जीपॅट मध्ये जे अभ्यास असतो तो नायपर मध्ये थोडा वेगळा असतो. जीपॅट मध्ये 4 वर्षाचा अभ्यास केल्यानंतर तुम्ही क्वालिफाय झाल्यानंतर तुम्हाला नायपर मध्ये जो अभ्यास असतो, स्पेशली ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, स्टिरिओ केमिस्ट्री, analytical chemistry, English and aptitude. These are the questions, these are the basic part of the NIPER. जीपॅट क्वालिफाय झाल्यानंतर नायपर मध्ये तुम्हाला ऑर्गॅनिक वर जास्त भर दिला जातो,
stereochemistry, analytical chemistry, English aptitude, as well as some GPAT syllabus also. When you qualified in the GPAT, then only be eligible for NIPER exams. GPAT क्वालिफाय झाल्याशिवाय तुम्हाला नायपर देता येणार नाहीये. तर GPAT हा जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तेव्हा तो क्वालिफाय झाल्यानंतर तुम्ही तुमच्या नेक्स्ट एक्झाम साठी म्हणजे एक सेकंड. So what is the GPAT syllabus? So this is a sequence. This is GPAT syllabus in which the first part, that is pharmaceutics. In pharmaceutics there is a PJ, DMHP, PE, micro, PP, bioform, biotechnology. हे सर्व फार्मास्युटिकचे सब्जेक्ट आहेत. एवढा सिलेबस एकाच लेक्चर मध्ये होईल असं मी गॅरंटी देणार नाही, पण तुम्हाला मी मॅक्झिमम सिलेबस कव्हर करण्याचा प्रयत्न करेल. प्रत्येक सब्जेक्टचे हायलाइट्स पॉइंट्स, प्रत्येक सब्जेक्ट मध्ये कुठल्या पार्टवर किती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात किंवा किती प्रमाणात प्रश्न आलेले आहेत, तुम्ही ते जीपॅट वरून कशा प्रकारे सॉल्व्ह करणार, ह्या सर्वांचं डिस्कशन आपण ह्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. तर प्रत्येक सब्जेक्ट मी कमीत कमी तुम्हाला मॅक्झिमम एक 5 किंवा 6 प्रश्न देण्याचा प्रयत्न करेल. आणि त्याच मुद्द्यावर तुम्ही त्याच बेसवर जर सर्व विद्यार्थ्यांनी तयारी केली तर तुम्हाला 100% जीपॅट क्वालिफाय होण्याची अश्युरिटी देऊ शकतो मी. परंतु प्लॅन अकॉर्डिंग टू प्लॅन जर गेला तर तुम्हाला जीपॅट क्वालिफाय होणं काहीच अवघड नाहीये. तर जीपॅट क्वालिफाय होण्यासाठी किंवा जीपॅटचा अभ्यास कसा करायचा तो आपण मेन मुद्दा आता बघत आहोत. हा तुमच्याकडे समोरचा जीपॅट सिलेबस आहे. ह्या जीपॅटच्या सिलेबस मध्ये सुटिक्स, केमिस्ट्री, cognosy, pharmacology, there are 4 pillars of the GPAT. 4 pillars of GPAT. In these 4 pillars, the first pharmaceutics having 6 to 7 subjects, and chemistry, number of questions asked in the major portion is chemistry, about 35 questions. About 35 questions asked in the GPAT examination from chemistry point of view. केमिस्ट्री मध्ये जवळपास 35 क्वेश्चन्स आतापर्यंत विचारले गेलेले आहेत. आणि प्रत्येक सब्जेक्टचं आपण थोडं डिस्कशन करूयात जेणेकरून आपल्याला त्या जीपॅट मध्ये इंटरेस्ट निर्माण होईल. सी व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. So this is the pattern and you know very well about how much questions in the GPAT examination. Each questions carries 4 marks. हे सर्व तुम्हाला माहित असेल. मी याच्यावर तुम्हाला टाइम जास्त देणार नाहीये, कारण का की इम्पॉर्टंट पार्ट काय आहे तुम्हाला की कसं क्रॅक करायचं जीपॅट. व्हॉट इज द पॉइंट्स विच रिमेंबर, व्हॉट आर द टिप्स, व्हॉट आर द ट्रिक्स. तुमच्या ट्रिक्स काय आहेत, पॉइंट्स काय आहेत, कसे फेस करायचे प्रॉब्लेम किंवा कसं लक्षात ठेवायचं किंवा कशा प्रकारे अभ्यास करायचा. हे बघा 2 गोष्टी आहेत, स्मार्ट वर्क कसं केलं पाहिजे आणि डॉंकी वर्क. तर बघा तुम्हाला एक सांगतो गोष्ट, फार्मॅकोलॉजी आणि मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट आहेत. जेव्हा आपण एकदा वाचायला लागतो फार्मॅकोलॉजी किंवा मेडिसिनल केमिस्ट्री, प्रोबॅबली मेडिसिनल केमिस्ट्री आणि फार्मॅकोलॉजी हे एकत्रच अभ्यास करायला पाहिजेत. जेव्हा आपण फार्मॅकोलॉजी अभ्यास करत असतो तेव्हा इंटरेस्ट निर्माण होतो आणि असं वाटतं की आपल्याला फार्मॅकोलॉजीच जास्त आवडतं आणि फार्मॅकोलॉजी हा विषय वास्ट आहे, तो कधी न संपणारा विषय आहे. आणि त्यामुळं एकच सब्जेक्ट जीपॅटला नाहीये फार्मॅकोलॉजी. त्यामुळं नुसतं फार्मॅकोलॉजी वाचत गेलं तर वर्ष जीपॅट होऊच तर आपल्याला तो पूर्ण होत नाहीये. त्यामुळं ते आपल्याला कसं कॉम्पॅक्ट करायचं आणि ते कसं मगअप करायचं किंवा कसं लक्षात ठेवायचं त्याचं तुम्हाला सूत्र किंवा त्याचा फॉर्म्युला थोड्याच वेळात तुमच्यासोबत मांडणार आहे. तर पॅटर्न वगैरे यू नो व्हेरी वेल अबाउट दिस, हाऊ मच टाइम्स गिवन टू इन द पेपर, रॉंग क्वेश्चन, राईट क्वेश्चन्स, मार्क्स वगैरे डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला माहित आहे. आता तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी आता याच्यामध्ये, तुम्हाला हे जे दिले मी बघा, एक सेकंड, हा जो तुम्हाला दिलाय बघा EWS, तुमच्या याच्या अगोदर तुम्हाला काही माहिती दिली असेल कोणी तरी पण मी एक्स्ट्रा तुम्हाला सांगतो. EWS स्कीम आहे, इकॉनॉमिकल युअर स्कीम. ह्या वर्षी दरवर्षी प्रमाणे 2019 पर्यंत आपल्याकडे फक्त 3000 जीपॅट क्वालिफाय झाले होते.
किंवा होतात दरवर्षीप्रमाणे 3,000 लोक जीपॅट क्वालिफाय होतात. ह्या वर्षी 5,000 लोक जीपॅट झालेले आहेत. त्याचं कारण असं आहे की तुमच्या ह्या वर्षी गव्हर्नमेंट सरकारने ईडब्ल्यूएस नावाची स्कीम काढली आहे. त्या ईडब्ल्यूएस स्कीम मध्ये ओपन कॅन्डिडेटचे विद्यार्थी येतात. ओके, आणि याच्यामध्ये स्कोर किती बघा. ओपन कॅन्डिडेट 163 ला क्वालिफाय होता. 163 तुम्ही बघितलं असेल, 163 ला कॅन्डिडेट क्वालिफाय होता, ओपन कॅन्डिडेट. पण ओपनच असेल आणि ईडब्ल्यूएस मध्ये फॉर्म असेल तर तुम्हाला 100 मार्काला पण क्वालिफाय झालेले विद्यार्थी आहेत. त्यामुळं ज्या वेळेस तुम्ही जीपॅटचा फॉर्म भरत असताना त्यावेळेस तुमचे क्लॉज, रूल्स, रेग्युलेशन्स प्रॉपर वाचा. कारण ह्या वर्षी आपण जर ईडब्ल्यूएस मध्ये काही लोकांनी फॉर्म भरला असता तर जे लोकांना 101 मार्क 101 पासून 163 पर्यंत 101 पासून 163 पर्यंत जे लोकांना मार्क्स आहेत ते लोक सर्व क्वालिफाय झाले असते ईडब्ल्यूएस मध्ये असले असते तर. सो कीप इन माइंड ड्युरिंग द फिलिंग ऑफ फॉर्म द क्लॉज अँड द रूल्स अँड रेग्युलेशन शुड बी क्लिअरली. आणि तुम्ही ते एकदम क्लिअर करून घ्या जेणेकरून फॉर्म भरताना मिस्टेक होणार नाही. तर ईडब्ल्यूएस स्कीम लक्षात ठेवा. आता तुम्ही 2020 ला जीपॅट देणार आहात, 2021 ला जीपॅट देणार आहात. त्या 2021 च्या वेळेस तुम्ही जो फॉर्म भरणार आहात, फिलअप करणार आहात, त्यामध्ये तुम्ही ईडब्ल्यूएस नावाची स्कीम व्यवस्थित बघून घ्या. आणि तुम्हाला सांगायचं म्हणजे 2020 ह्या वर्षी ऑल इंडिया रँक 1 किती मार्काला होता माहितीये? 315 मार्काला होता. 315 मार्काला होता. त्यामुळं ऑल इंडिया रँक हा जो एक येण्यासाठी 315 म्हणजे किती पैकी माहिती? 315 500 मार्क्स. म्हणजे जीपॅट टॉपर येणं किंवा पहिल्या 10 मध्ये येणं किंवा 100 मध्ये अवघड गोष्ट नाहीये. फक्त स्ट्रॅटेजी काय असली पाहिजे. स्ट्रॅटेजी फार इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा तुम्ही लढाई करण्यासाठी जातात, शस्त्र अस्त्र हे दोन्ही गोष्टी ठेवून जायचं असतं आणि तेव्हा तुम्ही ती लढाई जिंकू शकता. तर लढाई जिंकण्याची जी स्ट्रॅटेजी आहे, जीपॅट आपली ही एक लढाई आहे किंवा जीपॅट आपण युद्ध म्हणू आणि छोट्या छोट्या टेस्ट म्हणजे लढाई म्हणू. त्या लढाई कशा जिंकायच्या त्या आपण स्टेप वाईज बघूया. strategy for being a GPAT topper, how much questions asked, how much questions solve, आपण जीपॅट टॉपर होण्यासाठी किती क्वेश्चन अटेम्प्ट केले पाहिजे वगैरे आपण थोडं शेवटी डिस्कस करूया. आता तुम्हाला जे शिकायचे मेन म्हणजे हाऊ टू स्टार्ट द जीपॅट एक्झामिनेशन प्रिपरेशन, व्हॉट टू बी रेफर, व्हॉट पॉइंट्स टू कव्हर. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट पार्ट्स, very important parts. Then what is more important, how to prepare. So they are the very important points for GPAT cracking. So first, so these are the very important points of GPAT. So there are 10 points. 10 points. आता जे लोक आता थर्ड इयरचे लोक फायनल इयरला गेलेले आहेत आणि त्यांच्याकडे फक्त आणि फक्त आय थिंक 7 or 8 months आर देअर. आता महिना समजा कुठलाच मे म्हणजे हे 6 फक्त 7 महिने पण नाहीये, 6 महिने. आणि जानेवारीच्या 3rd वीकला तुमची एंट्रन्स असते. आपल्याकडे फक्त 6 ते 7 महिने आहेत. त्या 6 ते 7 महिन्यामध्ये जर तुम्हाला जीपॅट क्वालिफाय व्हायचं असेल तर तुम्ही हे थरो मुद्दे, हे जे 10 मुद्दे तुम्हाला मी इथं मेन्शन केलेले 10 मुद्दे, या 10 मुद्द्यामध्ये नेमकं काय करायचं, 10 मुद्द्यामध्ये नेमकं काय करायचं तुम्ही. आता तुम्हाला पूर्ण कोलॉजी किंवा विल्सन वाचणं पॉसिबल नाहीये ह्या वेळेला. तुम्ही जर आता कोलॉजी वाचायला घेतलं तर तुम्हाला कमीत कमी 6 महिने कोलॉजी वाचायला जातील. मेडिकेमचे स्ट्रक्चर काढायला किंवा रिंग काढायला किंवा नॉमेनक्लेचर बघायलाच भरपूर वेळ लागेल. त्यामुळे काय करायचं तुम्हाला, सर्वात आता तुमच्या 6 महिन्याचं प्लॅनिंग, आता तुमच्याकडे 6 महिन्याचं प्लॅनिंग काय करायचं, हे 10 पॉइंट्स आहे. 10 पॉइंट मध्ये नेमके कुठले पॉइंट्स करायचे जेणेकरून तुम्ही क्वालिफाय होणार. त्याच्यामध्ये बघा तुमच्याकडे त्रिपाठीचं बुक असेल, त्रिपाठीच्या बुक मधून फक्त क्लासिफिकेशनचे वेगळे चार्ट तयार करून घ्यायचे. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग वर आतापर्यंत कायम 5 ते 6 प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. 5 ते 6 प्रश्न विचारले गेलेले आहेत आतापर्यंत. 5 ते 6 क्वेश्चन्स कंपल्सरी फार्मॅकोलॉजी क्लासिफिकेशन विचारले गेलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, कोलॉजी मध्ये चार्ट असतात बघा. त्रिपाठीच्या बुक मध्ये चार्ट म्हणजे काय, आपल्या कलर्ड पेज मध्ये चार्ट असतात बघा. अल्फा 1 अगोनिस्ट म्हणजे काय, अल्फा 2 अगोनिस्ट म्हणजे काय, किंवा हा रिसेप्टर तो ड्रग कुठला बाइंड होतो, किंवा अँटागोनिस्ट कुठला आहे,
ह्या किंवा याचा मेकॅनिझम काय, जसं की मायकोलिक ऍसिड सिंथेसिस इनिबिशन, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिशन, असे चार्ट दिलेले आहेत बघा त्रिपाठीच्या बुकमध्ये. त्रिपाठीच्या बुकमध्ये चार्ट दिलेले आहेत. याच्यावर तुमच्याकडे कमीत कमी 5 प्रश्न विचारले गेलेले आतापर्यंत. म्हणजे हा 5 आणि हा 5 10. तुम्ही जर कोलॉजी वाचायचं ठरवलं तुम्हाला 6 महिने लागतील, परंतु तुम्ही हे 10 प्रश्न तुम्ही जवळपास एक 15 दिवसांमध्ये तयारी करू शकता. 15 दिवसामध्ये तयारी करू शकता. कसं, एक नोटबुक घ्यायची A4 साईजची, पूर्ण क्लासिफिकेशन नोटबुकवर लिहून काढायची, आणि ते कसं लक्षात ठेवायचं, ते तुमची मेमरी काम करते. जेव्हा तुम्ही लक्षात घेतले की कसा फॉर्म्युला तयार होतो हे तुम्ही तयारी करू शकता. आता याच्यामध्ये 5 आणि 10 प्रश्न तुम्ही इझिली 15 ते 20 दिवस, हार्डली 1 महिना धरा, कोलॉजीला 1 महिना धरा. आणि जे तुम्हाला मी अजून एक स्लाइड प्रोव्हाइड करणार आहे, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स फॉर फार्मॅकोलॉजी. एक स्लाइड माझ्याकडे आहे, तुम्हाला ती स्लाइड मी प्रोव्हाइड करणार आहे. तशा त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक 2-3 प्रश्न कव्हर होईल. म्हणजे तुम्हाला जर पूर्ण कोलॉजीचं अभ्यास करायच्या ऐवजी तुम्ही जर नुसते क्लासिफिकेशन आणि चार्ट्स वर भर दिला, ज्या लोकांना स्मार्ट वर्क करायचे, मी जीपॅट 1 रँकला सांगत नाहीये हे सिलेबस काय आहे. जस्ट क्वालिफाय और बिलो टू 100 रँक कॅन पॉसिबल. तर हे 15 प्रश्न तुम्ही एक 15 दिवसामध्ये, 10 प्रश्न हे 15 दिवसात तुम्ही आरामात करू शकता. सेकंड वन, मेडिकम कोलॉजीच्या क्लासिफिकेशन मध्ये काय फरक नसतो आणि मेकॅनिझम मध्ये पण काय फरक नसतो. बेसिक पार्ट आहे बेसिक रिंग. आता मेडिकम मध्ये तुम्हाला एक पुस्तक आहे बघा तुमच्या लायब्ररीमध्ये, दॅट इज रेमिंग्टन असू देत किंवा अजून तुमचं विल्सन असू देत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला बेसिक रिंग करणं गरजेचं आहे. बेसिक रिंग का करायचे असतात, कारण बेसिक रिंग जर तुम्ही केला तर त्या ड्रगचं तुम्ही आयपीसी नाव इझिली लिहू शकता. आता तुमच्याकडे मेकॅनिझम, कोलॉजीचे मेकॅनिझम आणि मेडिकमचे मेकॅनिझम मध्ये काहीच फरक नाही. मेटाबॉलिझमचा एक तुम्हाला चार्ट मी प्रोव्हाइड करणार आहे. तर मेटाबॉलिझम म्हणजे काय, की एखाद्या ड्रगचं मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर तुम्हाला काय भेटतो, ऍक्टिव्ह प्रोडक्ट. आणि सार फक्त कोणाचा करायचा, सीएनएस मधला सार जास्त करायचा. सीएनएस मधला जास्त सार करायचा, जेणेकरून तुम्हाला सार सीएनएस मध्ये जास्त इम्पॉर्टंट आहेत आणि सीएनएस वर जास्त प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. ओके, त्यानंतर सर्वात इझी विषय, आता मेडिकम कोलॉजी तुम्हाला हा विषय संपणार नाहीये, त्यामुळे हे दोन पार्ट आहेत, हे 2 पार्ट सोबत एक्झाम पर्यंत करायचे. आता हे जो फार्मॅकोग्नोसी कंपल्सरी तुमच्याकडे 13 ते 15 प्रश्न असतात. 13 ते 15 प्रश्न दरवर्षीप्रमाणे याच्यावर विचारले जातात. तर 13 ते 15 प्रश्न तुम्ही कसे करणार. फार्मॅकोग्नोसी हा सर्वात विषय सोपा आहे, कारण फार्मॅकोलॉजी आणि मेडिसिनल केमिस्ट्री हा विषय संपणारा नाहीये. त्यामुळं आपण फार्मॅकोग्नोसी सब्जेक्ट हा सर्वात अगोदर अभ्यासाला घेतला पाहिजे. आणि फार्मॅकोग्नोसी मधला तुम्हाला बायोलॉजिकल सोर्स चेंज होणार नाहीये, केमिकल कंटेंट चेंज होणार नाहीये, त्याची फॅमिली चेंज होणार नाहीये, स्टोमॅटा नंबर चेंज होणार नाहीये, ड्रग अल्टरन्स मे बी होऊ शकतात पण ते फिक्स्ड आहेत, ते चेंज होणार नाहीयेत. म्हणजे याच्यामध्ये कन्सेप्टला जास्त वाव नाहीये. किंवा हा प्रश्न तुम्हाला बायोलॉजिकल सोर्सने विचारला किंवा सिनोनिम जे विचारला असेल, तुम्हाला 100% आन्सर येऊ शकतो. आणि याला कंपल्सरी 13 ते 15 प्रश्न असतात. आणि तुम्हाला जर फार्माकोग्नोसीचं फक्त अल्कॅलॉइड्स, ग्लायकोसाइड्स, टॅनिन्स, टर्पेनाइड्स हे जे तुमचे गोखले कोकाटे पुरोहित मध्ये दिलेले आहेत बघा, गोखले कोकाटे पुरोहित मध्ये सर्व चार्ट तुम्ही काय करायचे, ते नोटबुक मध्ये ड्रॉ करायचे. कमीत कमी याला 2 ते 3 दिवस लागतील चार्ट तयार करायला. आणि 15 दिवस तुम्ही जर दिले, दररोज रिव्हिजन जर केलं, तर एका महिन्यामध्ये तुमचं फार्माकोग्नोसी परफेक्ट होऊन जाईल आणि कमीत कमी तुम्हाला 15 प्रश्न मिळतील आणि 15 चोक 60 मार्क तुम्हाला मिळू शकतात. आणि याच्यामध्ये मार्क्स कटायचं काय संबंध येतच नाही, कारण का तो विषय तुम्हाला कन्सेप्टिव्ह जास्त नसल्यामुळं तुम्हाला इझी लक्षात राहू शकतो. आणि तुम्हाला याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासाठी चार्ट्स आहेत, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंटेंट्स. याच्यामध्ये अजून एक इम्पॉर्टन्स सांगायचं म्हणजे की समजा एक्झाम्पल कॅप्सिकम. तर कॅप्सिकम नावाचा एक सबस्टन्स आहे, मिरचीला आपण कॅप्सिकम म्हणतो. त्याच्यामध्ये 2 प्रश्न विचारू शकतात. एक म्हणजे काय, त्या मिरचीला लाल कलर कशामुळे येतो. दुसरी गोष्ट, त्या मिरचीमध्ये तिखटपणा आहे तो कशामुळे असतो. म्हणजे प्रश्न विचारायची पद्धत सांगतो तुम्हाला मी. कॅप्साइथिन आणि कॅप्सायसिन हे 2 प्रिन्सिपल त्याच्यामध्ये असतात. कॅप्सायसिन, कॅप्सायथिन हे 2
सबस्टन्स त्याच्यामध्ये असतं, त्याच्यामुळे त्याला कलर आणि त्याला पंजंट प्रिन्सिपल येत असतं. म्हणजे एखाद्या सबस्टन्सची प्रॉपर्टी कशामुळे आहे, एखाद्या सबस्टन्सची प्रॉपर्टी कशामुळे आहे त्याच्यावर जास्त आपण भर दिला पाहिजे. टर्मरिक मध्ये येलो कलर कशामुळे आहे, अशा भरपूर गोष्टी आहेत तुमच्याकडे. जिंजर मध्ये पंजंट प्रिन्सिपल कुठलं आहे, किंवा ते पंजंट प्रिन्सिपल डिस्ट्रॉय कसं होऊ शकतं, किंवा डिस्ट्रॉय करायच्या पद्धती कुठल्या आहेत. आणि त्यानंतर याच्यामध्ये अजून एक इम्पॉर्टंट सांगायचं म्हणजे कोग्नोसी मध्ये दॅट इज अ सायंटिस्ट टेस्ट. आता एक्झाम्पल सायंटिस्ट टेस्ट ड्रॅगनडॉर्फ रिएजंट, गेल्या वर्षी प्रश्न पडलेला ड्रॅगनडॉर्फ रिएजंट वर. व्हॉट इज ड्रॅगनडॉर्फ रिएजंट? व्हेरी सिंपल. त्यानंतर तुम्हाला ब्राउन टायगर टेस्ट. सर्व फार्माकोग्नोसी मध्ये सायंटिस्टच्या टेस्ट करणं अपेक्षित आहे. सायंटिस्टच्या टेस्टवर तुम्हाला 100% प्रश्न असतो. त्यामध्ये विटाली मोडी रिएक्शन्स, त्यानंतर तुमच्याकडं बायोरेट रिएजंट टेस्ट, ड्रॅगनडॉर्फ रिएजंट टेस्ट, मेयर्स रिएजंट टेस्ट. ह्या जे सायंटिस्ट आहे बाकीच्या टेस्ट करायची गरज नाहीये, फक्त सायंटिस्टच्या टेस्ट. ह्या टेस्ट जीकेपीच्या शेवटच्या पेजवर दिलेल्या आहेत बघा. जीकेपीच्या शेवटचे 10-15 पेज आहेत, त्या 10-15 पेज मध्ये 2 पेजेस मध्ये मेन्शन केलेले आहेत सर्व टेस्ट. त्यामुळे सायंटिस्टच्या टेस्ट. ओके, मी काय सांगितलं पहिल्यांदा, हे सर्वांचे टेबल तयार करायचे. टेबल तयार केल्यानंतर सर्व सायंटिस्टचे केमिकल रिएक्शन करायच्या. सर्व सायंटिस्टच्या केमिकल रिएक्शन झाल्यानंतर झाल्यानंतर तुम्हाला बायोसिंथेटिक पाथवे करणं गरजेचं आहे. बायोसिंथेटिक पाथवे म्हणजे काय? समजा एक्झाम्पल अल्कलॉइड्स. आता अल्कलॉइड प्लांट मध्ये कसे तयार होतात? अमिनो ऍसिड्स मध्ये पासून. एक्झाम्पल सांगा, टायरोसिन अल्कलॉइड्स. Sorry, tyrosine is amino acids which are used for biosynthesis of number of OPM alkaloids. Likewise, तसं तुम्ही प्रत्येक अमिनो ऍसिड पासून कुठला अल्कलॉइड तयार होतं म्हणजे त्यांचे बायोसिंथेटिक पाथ फार महत्वाचे. हे तुमचं इम्पॉर्टन्स फार्माकोग्नोसी मध्ये झालं. म्हणजे तुम्हाला 15 प्रश्न, तुम्ही एवढ्यावर जर भर दिला तर तुम्हाला 15 दिवसामध्ये 15 प्रश्न किंवा एका महिन्यामध्ये 15 प्रश्न आरामात तयार होऊ शकतात. त्यामुळे तुम्हाला हायलाइट्स पॉईंट मी सांगितले, यांचा चार्ट्स बनवायचे, यांचे पूर्ण चार्ट्स बनवायचे, सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स. त्यानंतर जे बायोसिंथेटिक पाथवे काय काय आहेत, केमिकल रिएक्शन्स म्हणजे सायंटिस्टच्या केमिकल टेस्ट कुठल्या आहेत, सायंटिस्टच्या केमिकल टेस्ट कुठल्या आहेत, आणि याच्यामध्ये स्टोमॅटल इंडेक्स, स्टोमॅटल नंबर आणि ट्रायकोम्स. दिस मच पार्ट अबाउट कोग्नोसी. वी विल गेट द 15 क्वेश्चन्स इन 1 मंथ. आणि हा कॉन्फिडन्सचा विषय. कॉन्फिडन्स विषय म्हणजे सर्वात अगोदर तुम्ही कोग्नोसी करायचं, सर्वात अगोदर कोग्नोसी करायचं. आणि तुम्हाला सांगितलं कोग्नोसी नंतर कुठला विषय करायचा, तर कोग्नोसी नंतर तुम्हाला विषय करायचा सुटिक्स. तर सुटिक्स जर बघायचं असेल, मी तुम्हाला प्रेफरन्स देतोय, मी मेडिकेम कोलॉजी सुरुवातीला करायचं नाही. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत करा, कारण हे विषय संपणारे नाहीत आणि तुम्ही किती जरी केलं तरी कमीच पडणार आहे. म्हणून पहिल्यांदा फार्माकोग्नोसी करायचं, नंतर सुटिक्स करायचं. सुटिक्स मध्ये काय करायचं? सुटिक्स मध्ये बघा, तुम्हाला पुढे मी चार्ट प्रोव्हाइड करणार आहेत. आता एक इम्पॉर्टंट पॉईंट, तुमच्याकडे लॅचमन लिबरमन पुस्तक आहे किंवा लायब्ररीमध्ये असेल, त्याच्यामधले तुमच्याकडं सर्व चार्ट्स तुम्ही जर सेपरेट केले. एक्झाम्पल तुम्हाला चार्ट सांगतो मी, पीचा चार्ट. पीचा म्हणजे काय? एनर्जी मिल वगैरे. फार्मास्युटिकल इंजिनिअरिंगचा चार्ट वगैरे बघितला तुम्ही तर तुमच्याकडं पीचा चार्ट. पी म्हणजे फार्मास्युटिकल इंजिनिअरिंग. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिल्स असतात, मिल, बॉल मिल, हॅमर मिल, फ्ल्युएनर्जी मिल, यांची पार्टिकल साईज वगैरे असतात. तसे चार्ट्स तुम्हाला कॅप्सूलची साईज 0, 000, 00, 1, 2, 3 असे चार्ट्स बघा. त्या लॅचमन मधले किंवा एरोसोल सस्पेन्शन मध्ये चार्ट असतील, किंवा तुमच्याकडं फ्लोरीन नंबर वगैरे असतात. हे सर्व चार्ट तुमच्या लॅचमन मध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तुम्ही काय करायचं, लॅचमन मधले पूर्ण चार्ट झेरॉक्स करायची, त्याची नोटबुक करायची, आणि त्या पूर्ण चार्ट मध्ये तुमचे कुठले कुठले विषय कव्हर होतात माहितीये तुम्हाला? पीपी कव्हर होतो, तुमचा पीई कव्हर होतो, तुमचं मिक्सिंग कव्हर होतं. भरपूर सारे सब्जेक्ट सुटिक्सच्या अंडर जेवढे तुमच्यासाठी सुटिक्स मध्ये येतात तेवढे सर्व सब्जेक्ट जवळपास तुमच्या चार्ट मध्ये तुम्हाला कमीत कमी 7 ते 8 प्रश्न कव्हर होतात. 7 ते 8 प्रश्न तुम्हाला चार्ट मध्ये कव्हर होतात. ओके, आता त्याच्यामध्ये अजून डिटेल्स मध्ये जर गेलो तर मायक्रोबायोलॉजी फक्त 3च गोष्टी करायच्या. हे सुट्टीच्याच अंडर येते. सुट्टीचे लॅचमनचे चार्ट झाल्यानंतर हे जे तुम्हाला मायक्रोबायोलॉजी सेक्टर आहे, हा सुट्टीच्या अंडर विषय आहे. याच्यामध्ये काय करायचं? स्टरलायझेशन पहिल्यांदा करायचं.
स्टरलायझेशन मध्ये काय असतं, फिजिकल आणि केमिकल आणि गॅस, त्याच्यामधले इंडिकेटर्स करायचे महत्वाचे. इंडिकेटर्स, बायोलॉजिक इंडिकेटर्स कुठले आहेत, कुठल्या टेस्ट आहेत, किंवा कशा प्रकारे स्टरलायझेशन केलं जातं, तर मेकॅनिझम काय आहे. समजा एक्झाम्पल मॉइस्ट स्टरलायझेशन. बरं, का करतात मॉइस्ट स्टरलायझेशन? त्यांचं प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन करण्यासाठी करतात. हा महत्वाचा मुद्दा, म्हणजे मेकॅनिझम ऑफ स्टरलायझेशन हा महत्वाचा मुद्दा आहे. दुसरा पार्ट स्टेनिंग. आता स्टेनिंग म्हणजे काय, याच्यामध्ये दोनच स्टेनिंग करायचं, एक म्हणजे ग्राम स्टेनिंग, दुसरं म्हणजे ऍसिड फास्ट स्टेनिंग. तर स्टेनिंग मध्ये तुम्हाला मी एक चार्ट प्रोव्हाइड करणार आहे थोड्या वेळानंतर, ग्राम पॉझिटिव्ह ग्राम निगेटिव्ह. तर स्टेनिंग मध्ये ग्राम पॉझिटिव्ह ग्राम निगेटिव्ह आणि ऍसिड फास्ट स्टेनिंग याच्यावर 100% प्रश्न असतो. बघा, स्टरलायझेशन एक प्रश्न असतो, स्टेनिंग वर एक प्रश्न असतो. हे कॉन्फिडन्स आहे, कॉन्फिडेन्शियल क्वेश्चन आहेत, म्हणजे कॉन्फिडेन्शियल नाही म्हणू शकत आपण, कॉन्फिडन्सचे क्वेश्चन्स आहेत. कॉन्फिडन्स म्हणजे काय आहे, की तुम्ही पूर्ण केलं की तुम्हाला ते प्रश्न, तुम्हाला ते मार्क भेटणार. स्टरलायझेशन मध्ये तुम्ही झेड व्हॅल्यू, ई व्हॅल्यू, डी व्हॅल्यू आणि दुसरी गोष्ट स्टरलायझेशन मेकॅनिझम करणं गरजेचं आहे. स्टेनिंग म्हणजे काय, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉझिटिव्ह ग्राम निगेटिव्ह. ग्राम पॉझिटिव्ह ग्राम निगेटिव्ह मध्ये एक गोष्टीचा डिफरन्स आहे, तो म्हणजे टिचोइक ऍसिड पॉझिटिव्ह मध्ये असतो, निगेटिव्ह मध्ये नसतो. हा प्रश्न बऱ्यापैकी विचारला जातो. पहिलं थिक असतं, दुसरं थिन असते. आपण डिफरन्स थोड्या वेळात बघूया. आणि लास्ट पार्ट ऑफ मायक्रोबायोलॉजी मायक्रोबियल असे. तर मायक्रोबियल असे तुम्हाला कुठे मिळेल, तर पियुष पब्लिकेशन नावाचं बुक आहे बघा आपल्या मार्केटमध्ये, जीपॅट क्रॅकर म्हणून. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठला ड्रग कुठल्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम साठी यूज केलं जातं, त्याला बायोअसे म्हणायचं. तर याच्यामधले तुमचे 3 प्रश्न डोळे झाकून तुम्हाला येतील, ते 3च पॉइंट करायचे. सुपिक्स मधले 3 पॉइंट करायचे, स्टरलायझेशन, स्टेनिंग, मायक्रोबियल. प्रत्येक आता मायक्रोबियल 10 ते 12 आहेत, स्टेनिंग फक्त 2च आहेत, स्टरलायझेशन म्हणजे 3 आहेत, फिजिकल, केमिकल आणि गॅसेस. त्याचे मेकॅनिझम्स वगैरे करायचे. म्हणजे इथे तुमचे 3 प्रश्न होतात. त्यानंतर तुमच्याकडं आता सुटिकचा पार्ट कुठला आहे, फार्मास्युटिक्स मध्ये तुमचं लॅचमन लिबरमन मधले चार्ट्स करणार आहे तुम्ही. मायक्रोबायोलॉजी मध्ये स्टरलायझेशन अँड स्टेनिंग, मायक्रोबियल असे करणार आहेत. त्यानंतर तुमच्याकडे जुरिस्प्रुडन्स हा सुटिकचाच पार्ट आहे. याच्यामध्ये तुम्ही ए टू झेड शेड्यूल करा, तुम्हाला 2 प्रश्न मिळून जातील. 2 प्रश्न मिळून जातील. ए टू झेड शेड्यूल करा, तुम्हाला 2 क्वेश्चन मिळून जातील. ए टू झेड म्हणजे काय, समजा एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो सोपं एकदम, कॉस्मेटिक्स. आता बघा लक्षात कसं ठेवायचं, कॉस्मेटिक्स लावल्यानंतर माणूस सुंदर होतो, म्हणजेच एस शेड्यूल. अशा प्रकारे छोट्या ट्रिक्स काढायच्या. एस म्हणजे सुंदर, कॉस्मेटिक्स लावून सुंदर होतो म्हणजे कॉस्मेटिक्स, म्हणजे एस शेड्यूल कॉस्मेटिक्स. असे फार सारे फॉर्म्युले तुम्ही मनाची तयारी करू शकता. त्याच्यामध्ये मला एक्झाम्पल दिलं मी एस शेड्यूल सारखं. तर तुम्ही हे ए टू झेड मध्ये तुम्हाला दोन प्रश्न काय विचारले जाऊ शकतात. सर्वांनी एक रिक्वेस्ट आहे, सर्वांना विद्यार्थ्यांना नोटबुक मध्ये सर्व पॉइंट लिहून ठेवा, आणि हा जो मी प्लॅन दिलाय तोच तुम्ही फॉलो केला, आणि नंतर जीपॅट झाल्यानंतर एक मेसेज थँक्यूचा करा. काही अपेक्षा नाहीये, फक्त हा मुद्दा तुम्ही फॉलो करा. जो तुम्हाला मी पॉइंट दिलेले आहेत ते फॉलो करा, 100% तुम्ही जीपॅट क्वालिफाय होतो. आता सर्वात इम्पॉर्टंट आणि माय कोर सब्जेक्ट, दॅट इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. आता गेल्या वर्षी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीवर 16 प्रश्न विचारले होते. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीवर 16 प्रश्न विचारले. 16 पैकी 4 प्रश्न तुम्हाला मी 4 ते 5 प्रश्न आज देईल. कॉन्फिडन्स पणे 5 प्रश्न तुम्ही आज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये घेऊन जाल. ओके. आता ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आपण डिटेल्स बघूया. आता याच्यामध्ये केमिस्ट्री पार्ट सुरू होतो. केमिस्ट्री मध्ये केमिस्ट्री म्हणजे तुमचं मेडिकम पण येतं, ऑर्गॅनिक पण येतं, इनऑर्गॅनिक पण येतं, बायोकेमिस्ट्री पण येतं. तर बायोकेमिस्ट्री मध्ये सेरोलॉजिकल टेस्ट म्हणजे काय, समजा एक्झाम्पल आता HIV टेस्ट. तर HIV टेस्ट 2 प्रकारे करता येते. एक म्हणजे इलिझा. आता इलिझा टेस्ट हा कन्फर्मेटरी नाहीये. इलिझा टेस्ट इज पॉझिटिव्ह फॉर ट्युबरक्युलोसिस ऑल्सो, लेप्रसी ऑल्सो. So that the confirmatory HIV test is Western blot test. अशा टेस्ट, एक सेकंड, सेरोलॉजिकल टेस्ट मध्ये तुमच्या सिफिलिसला कुठली टेस्ट आहे, तुमच्या HIV ला कुठली टेस्ट आहे, लेप्रसीला कुठली टेस्ट आहे, ह्या सर्व टेस्ट सेरोलॉजिकल मध्ये येतात, बायोकेमिस्ट्री मध्ये येतात. आणि त्याच्यामध्ये एक व्हिटॅमिन पार्ट आहे.
तर विटॅमिनवर कंपल्सरी एक प्रश्न विचारला जातो, सेरोलॉजिकल टेस्टवर कंपल्सरी एक प्रश्न विचारला जातो. हे 2 प्रश्न. आणि मेटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स याच्यावर तुम्हाला बीटा ऑक्सिडेशन, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस याच्यावर प्रश्न विचारला जातो. म्हणजे बायोकेमिस्ट्री 2 ते 3 प्रश्न कायम ठरलेले आहेत. आता केमिस्ट्री मध्ये ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक मध्ये आपण जरा शिरूया आणि बघूया. ओके, आता डिटेल्स मध्ये आम्हाला ऑर्गॅनिक पार्ट तुम्हाला थोडासा मी सांगतो. काय असतो ऑर्गॅनिक पार्ट, व्हॉट आर द क्वेश्चन्स आस्क्ड इन द नंबर ऑफ GPAT examinations. सो फर्स्ट क्वेश्चन बघा, तुम्हाला मी हा कन्सेप्ट सांगतो. हा ऑर्गॅनिक मधला कन्सेप्ट आहे. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पहिला आपला थोडासा डिस्कशनचा पार्ट सुरू झालेला आहे. की कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीवर. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री गेल्या वर्षी 16 प्रश्न विचारले, आदल्या वर्षी 13 प्रश्न विचारले, आदल्या वर्षी 18 प्रश्न, लगातार 18, 13 आणि 16 म्हणजे कमीत कमी तुम्हाला 13च्या वरतीच प्रश्न विचारले गेले ऑर्गॅनिक. आणि ऑर्गॅनिक आपल्या 11वी 12वी पासून स्टार्ट आहे. 11वी 12वी नंतर तुम्ही बी फार्मला पण शिकलाय, पण तुमचं फोकस ऑर्गॅनिकवर कमी असतं बऱ्याच लोकांचं. परंतु तुम्ही ऑर्गॅनिकला तुम्ही इग्नोर करू शकणार नाही. ऑर्गॅनिक तुमचं चांगला असेल, तुमचं नायपरचा एंट्रन्सचा स्कोर पण छान येईल. आता हा पहिला प्रश्न आहे, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. हा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा कार्बोकॅटायन म्हणजे काय सांगा. कार्बोकॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज स्पीसीज. पॉझिटिव्ह चार्ज कार्बन असलेल्या स्पीसीजला आपण काय म्हणायचं असतं, कार्बोकॅटायन म्हणत असतं. आता बघा एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला, एक्झाम्पल 2 दिलेला आहे, एक्झाम्पल 3 दिलेला आहे. आता हे तुम्हाला आन्सर इथं दिलेलं आहे ए, याच्याकडे लक्ष देऊ नका. पण एच का, बी का नाही, सी का नाही, डी का नाही, हे जोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही तोपर्यंत तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर होणार नाही. त्याचा एक तुम्हाला सिंपल एक्झाम्पल देतो. हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, आता हा कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. आता जे स्टुडंट सर्व जॉईन झालेत हे पण सर्व चार्ज स्पीसीज आहेत. ओके, चार्ज स्पीसीज अर्थ असतो की अनस्टेबल. चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल म्हणजे काय, तुम्ही हे जीपॅट लेक्चर अटेंड करत आहात, तुम्ही अभ्यास करत आहात, हे कशासाठी करत आहात, टू अटेंड द स्टॅबिलिटी. प्रत्येक निसर्गातल्या कंपाऊंडचं हेच महत्वाचा रोल असतो की तो निसर्गामध्ये स्टेबल कसा राहील. आता आम्ही जॉब करतो, आम्ही लेक्चर घेतो, वी आर ऑल्सो चार्ज स्पीसीज, बट कम्पेअर विथ स्टुडंट्स, द टीचर हॅव्हिंग स्मॉल चार्ज बट स्टुडंट्स हॅव्हिंग मोर चार्ज. but students are less stable than teachers. कसं समजून घेतो आपण, आपल्यावर डिपेंड आहे. त्यामुळे सिंपल तुम्हाला एक्झाम्पल दिला. आता बघा इथे एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, इथे एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, इथे एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. आता हा पॉझिटिव्ह चार्जच्या सोबत कोण आहे, हा एक ग्रुप आहे आणि हा एक ग्रुप आहे. आता हे ग्रुप कुठले आहेत, मिथिल ग्रुप आहे, हा पण मिथिल ग्रुप आहे. हा ग्रुपचं काम काय, हा ग्रुपचं इलेक्ट्रॉन देण्याचं काम आहे. हा ग्रुपचं काय, इलेक्ट्रॉन देण्याचं काम आहे. इलेक्ट्रॉन देण्याचं काम करणे म्हणजे इलेक्ट्रॉन दिले म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज काय होणार, हा कमी होणार, वाढणार, कमी होणार. हा पण आहे काय, दोन ग्रुप्स आहेत, दोन्ही ग्रुपने तुमचा चार्ज कसा होईल, कमी होईल. परंतु ह्या कंपाऊंड मध्ये बघा, त्या कंपाऊंड मध्ये काय दिलेलं आहे, हा एक आहे आणि हा मिथिल पण आहे आणि ऑक्सिजन पण आहे, दोन आहेत. याच्यामध्ये लक्ष द्या, मिथिल पण आहे आणि OCH3 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. कीप इन माइंड. आता नंबर 3 मध्ये बघा, इथं एक मिथिल आहे, इथं एक, परत 3 ग्रुप आहे. इथं किती आहे तुमच्याकडे, 3 ग्रुप आहे. मग आता सर्वात कमी चार्ज करणारे कुठले कुठले ग्रुप्स आहेत, सर्वात कमी चार्ज करणारे कुठले कुठले ग्रुप्स आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंडक्टिव्ह इफेक्ट गोष्ट माहिती. इंडक्टिव्ह इफेक्ट मध्ये तुमच्याकडे 2 इफेक्ट असतात, एक प्लस आय इफेक्ट, एक मायनस आय इफेक्ट. प्लस आय इफेक्ट इथे तुमचा लागू होतो. प्लस आय इफेक्ट जसा वाढेल तसं तुमच्याकडे चार्ज कमी होत जातो आणि तुमचा स्टॅबिलिटी वाढत जातो. याच्यामध्ये बघा तुमचा आन्सर दिलेलं आहे तुमचं ए. सो दिस विल बी युअर आन्सर. वाय दिस विल आन्सर? सो सेकंड नंबर विच decreases the charge. ओके, आता इथं तुमच्याकडे काय आहे, तुमच्याकडे प्लस हा जो डिस्टन्स आहे, हा डिस्टन्स वाढलाय.
त्याचं कारण आहे की रेझोनन्स. इथे तुम्हाला आन्सर दिले तुम्ही खाली बघा, पण तुम्हाला एक सांगतो, प्लस सिंगल चार्ज आणि इथं डबल सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट लोन पेअर आहे, म्हणजे इथं गॅप नाही आहे, इथं गॅप आहे. त्यामुळं सेकंड हा जसं स्टेबल आहे, देन फर्स्ट, देन थर्ड. हा तुमचा स्टॅबिलिटी मध्ये प्रश्न आहे. तुम्हाला सिंपल याचा प्रश्न अजून एक काय विचारला जाऊ शकतो, टर्शरी कार्बोकॅटायन, देन सेकंडरी कार्बोकॅटायन, देन प्रायमरी कॅटायन. याच्यामध्ये रेझोनन्स एक रिझन आहे, त्यामुळं स्टॅबिलिटी सेकंडची जास्त आहे फर्स्ट पेक्षा, देन थर्ड. याच्यामध्ये अजून जर आपण विचार केला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये, तर अजून काय प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नंबर ऑफ टाइम्स आस्क्ड, what is a acidic strength, what is a basic strength, likewise. आता याच्यामध्ये बघा, तुम्हाला मी याच्यामध्ये दोन इफेक्ट तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो. एक म्हणजे प्लस आय आणि मायनस आय. प्लस आय आणि मायनस आय. एक सेकंड. लिहायला थोडा प्रॉब्लेम येतो, मी समजून सांगतो असंच. तर प्लस आय इफेक्ट काय असतो आणि मायनस आय इफेक्ट काय असतो. आता इथे तुमच्याकडे जो दिलेला आहे, हा तुमच्याकडे फ्लोरीन दिलेला आहे, हा तुमच्याकडे क्लोरीन दिलेला आहे, हा तुमच्याकडे ब्रोमीन दिलेला आहे, हा तुमच्याकडे आयोडीन दिलेला आहे. आता तुमच्या कंपाऊंड मध्ये जेव्हा जेव्हा तुमच्याकडे हा तुमच्याकडे मायनस असतो, हा तुमच्याकडे प्लस असतो. ठीक आहे. इथे तुमच्याकडे हा जो चार्ज आहे, हा तुमच्याकडे निगेटिव्ह असतो, तुमच्याकडे पॉझिटिव्ह असतो. जेव्हा एखादा ऍसिड H प्लस देतं त्याला ऍसिड म्हणायचं असतात, आणि जो लवकर H प्लस देतो त्याला काय म्हणायचं, स्ट्रॉंग ऍसिड. आता फ्लोरीन आहे, आता कम्पेअर केलं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याच्यामध्ये सर्वात जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आयटम कोण आहे, एफ आहे. मग एफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे, म्हणजे एफ काय करणार, तुमचा इलेक्ट्रॉन काय करणार, ओढून घेणार. इथे पण तुमचा इलेक्ट्रॉन ओढून घेणार, इथे पण तुमचा इलेक्ट्रॉन ओढून घेतला जाणार, इथे पण तुमचा इलेक्ट्रॉन ओढून घेतला जाणार. परंतु सर्वात जास्त ओढणारा इलेक्ट्रॉन कोण, तर हा फ्लोरीन. का, कारण हा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह जास्त आहे. मग हा इलेक्ट्रॉन ओढल्यानंतर हा तुमचा निगेटिव्ह चार्ज, हा तुमचा निगेटिव्ह चार्ज कसा होईल, कमी होईल का वाढेल, कमी होईल. आणि जो निगेटिव्ह चार्ज कमी असेल तो हायड्रोजन बाइंड करून धरेल का, नाही धरणार. म्हणजेच इथं तुमचा हायड्रोजन लवकर बाहेर पडेल, as compared to this, as compared to that is a bromoacidic acid, as compared to iodoacidic acid. Hence the acid strength is ordered like this: first fluoroacetic acid is greater than, chloroacetic acid is greater than, bromoacetic acid, and then iodoacetic acid. त्याच्यामध्ये सिंपल एक्झाम्पल असे आहेत. तर हे एक्झाम्पल तुमचं ऍसिटिक ऍसिडचं आहे. दुसरं एक्झाम्पल जर बघितलं आपण याच्यामध्ये, बेन्झोइक ऍसिड. हा ग्रुप, हा ग्रुप, हा ग्रुप, हा ग्रुप सर्व सेम आहे, सर्व सेम आहे. फरक कुठे आहे तुमचा, फरक तुमचा आहे दिस वन, दॅट इथं काहीच नाही आहे. इथे तुमच्याकडे हा ग्रुप आहे आणि तुमच्याकडे हा ग्रुप आहे. आता तुम्हाला सांगतो मी, इथं हा इलेक्ट्रॉन काय करेल, NO2 ग्रुप आहे, हा इलेक्ट्रॉन ओढून घेईल. आता तुम्हाला व्हॅल्यू पाठ करणं अवघड आहे, वरच्या त्या पाठ करायच्या नसतात, ह्या व्हॅल्यू पाठ करायच्या नसतात. तुम्हाला लॉजिक सांगतो, लक्षात कसं ठेवायचं. हा इलेक्ट्रॉन ओढून घेणार आहे, म्हणजे हा तुमचा निगेटिव्ह चार्ज काय असणार आहे, कमी असणार. जेवढा चार्ज निगेटिव्ह कमी आहे तेवढा हायड्रोजन काय होणार, लवकर निघून जाणार, आणि जो लवकर निघून जाईल तो स्ट्रॉंग ऍसिड असतो. आता त्याच्यामध्ये कार्बोक्सिलिक, 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 कार्बोक्सिलिक सर्व सेमच आहे. फरक काय आहे तुमचा, अटॅचमेंट कशाची. इथे तुमची अटॅचमेंट आहे, इथे तुमच्याकडे कशाचीच अटॅचमेंट नाहीये, इथे तुमची CH3 ची अटॅचमेंट आहे, इथे HO ची अटॅचमेंट आहे. आता जर कम्पॅरिझन केला आपण, तर हा जास्त स्ट्रॉंगेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहे, आणि इलेक्ट्रॉन ओढून घेणारा जास्त स्ट्रॉंग असल्यामुळं हा लवकर निघून जाईल. याच्यामध्ये कुठलाही ग्रुप नाहीये, परंतु याच्यामध्ये हा CH3 ग्रुप आहे. CH3 ग्रुप काय करेल, इलेक्ट्रॉन देण्याचं काम करेल. हा
देण्याचं काम करेल. आणि इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळं, कारण याच्यामध्ये दोन लोन पेअर्स आहेत, त्यामुळं हा सर्वात वीक असेल आणि सर्वात स्ट्रॉंग कोणता असेल तुमचा हा असेल. सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ द बेसिक ऍसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. याच्यामध्ये तुम्ही एक्झाम्पल कुठले घेऊ शकता. समजा याच्यामध्ये आपण इथं मी ग्रुप लावला मिथिल, इथे लावला इथिल, इथे लावला प्रोपिल, इथे लावला ब्युटील, तर तुमची ऑर्डर पहिल्यासारखीच असेल, कारण मिथिल ग्रुप हा 1 कार्बनचा आहे, नंतर तुमचा इथिल 2 कार्बनचा आहे, प्रोपिल 3 कार्बनचा आहे, ब्युटील 4 कार्बनचा आहे. तुम्ही जर बघत गेला तर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाढलेत, म्हणजे तुमच्याकडे ऍसिडिटी कमी झालेली आहे, म्हणजे तुमच्याकडे निगेटिव्ह चार्ज वाढत गेलेला आहे, त्यामुळे ऍसिडिटी काय झालेली डिक्रीज झालेली आहे. हा सिंपल फंडा आहे, हा सिंपल फंडा आहे. याच्यामध्ये सिंपल लॉजिकली तुम्ही लक्षात ठेवा की हा जो चार्ज आहे, हा जो चार्ज should be less so that hydrogen can easily removing out and the acid will be strong. This is very simple. This is the acidic character, acidity of carbonic acid or acid strength of carbonic acid. याच्यावर तुम्ही डोळे झाकून एक प्रश्न असतो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा, तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. आता तुम्हाला एक सिंपल विचारतो मी प्रश्न. आता हा प्रश्न तुम्ही डिस्कसच्या वेळेस सांगा. तुम्हाला मी आता लिहून ठेवा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो. लिहा बेंझोइक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड अँड फॉर्मिक ऍसिड. बेंझोइक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड अँड फॉर्मिक ऍसिड. एक आपला सेशनच्या 15 ते 20 मिनिट डिस्कशन असेल तेव्हा मला आन्सर सांगा. ऍसिटिक ऍसिड, बेंझोइक ऍसिड अँड फॉर्मिक ऍसिड या तिघांमध्ये ऍसिड स्ट्रेंथ काय असेल? बेंझोइक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड अँड फॉर्मिक ऍसिड. नोट डाऊन करून ठेवा. ठीक आहे. नेक्स्ट स्लाइड. सो बेसिक नेचर. आता याच्यामध्ये हा सेम इफेक्ट आहे. याच्यामध्ये बेसिक नेचर कशावर डिफाईन असतं? बेसिक नेचर असतं इथे तुमच्या नायट्रोजनवर. हे नायट्रोजन नसतात काय माहितीये? नायट्रोजन नसतात लोन पेअर्स. लोन पेअर्स म्हणजे काय असतं? लुईस ऍसिड म्हणून काम करत असतात. दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन. ओके, सेम वन. दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, this is another electron. This is a lone pairs. This is a lone pairs. This is a lone pairs. हे लोन पेअर्स म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. आता लुईस थेरीनुसार हे जर चार्ज जास्त असेल म्हणजे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जास्त असेल तेव्हा तुमचं बेसिक नेचर जास्त असतं. आता हा जो तुमच्याकडे ग्रुप लावलेला आहे हा 3 कार्बनचा, हा एक कार्बन, हा एक कार्बन आणि हा एक कार्बन, 3 कार्बन आहेत. म्हणजे 3 कार्बन काय करणार? तुम्हाला इलेक्ट्रॉन देणार. इलेक्ट्रॉन देणार म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय होणार? इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय होणार? वाढणार. मग इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी 3 कार्बन दिल्याने वाढते. इथं कार्बन किती येतं? 4 कार्बन. इथं कार्बन किती येतं? 5 कार्बन. इथं कार्बन किती येतं? सॉरी, इथं 3 कार्बन. 1 2 3, 1 2 3 4. ओके, बरोबर. 1 2 3 4 5. इथं किती? 1 2 3 4 आणि 5 आणि हा एक तुमच्याकडे 6 आहे. देयर आर 6 कार्बन्स इज हियर. सो दिस इज अ 1 कार्बन मिथिल ग्रुप. कार्बन नंबर वाढलाय म्हणजे तुमचा कुठला इफेक्ट वाढलेला आहे? तुमच्याकडे वाढलेला आहे प्लस आय इफेक्ट. प्लस आय इफेक्ट वाढला म्हणजे काय झाला? तुमचं इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय झालेली? वाढलेली आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस काय होत गेलेली आहे? वाढत गेलेली आहे. म्हणून तुमच्याकडे स्ट्रॉंग बेस कुठला आहे? हा. आणि वीक बेस कुठला आहे? हा. सो ऑर्डर विल बी लाईक दिस. ओके, तर याच्यामध्ये लक्ष ठेवायचं काय की आता समजा मी इथं तुमच्याकडं आता बघा, हा तुमच्याकडे कुठला आहे? पायरोलेन आहे, पायरोलिडिन आहे. बघा याच्यामधला तुमचा हा कंपाऊंड आहे. बघा हा कंपाऊंड सॅच्युरेट केलाय आणि हा तुमचा कंपाऊंड काय केलाय? सॉरी, सॅच्युरेट केलेला. हा अनसॅच्युरेटेड आहे, हा टोटल अनसॅच्युरेटेड आहे, हा तुमच्याकडे सॅच्युरेटेड आहे. आता बघा सॅच्युरेटेड अनसॅच्युरेटेड मध्ये याच्यामध्ये आता बघा लक्ष द्या. आता याच्यामध्ये एक लॉजिक सांगतो तुम्हाला. हा लोन पेअर आहे आणि हा तुमच्याकडे डबल बॉन्ड आहे. हा डबल बॉन्ड आहे, हा तुमच्याकडे लोन पेअर आहे. आता डबल सिंगल लोन पेअर, देर इज अ रेझोनन्स. आणि वेन देर इज अ रेझोनन्स द स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल.
आणि रेझोनन्स असल्यामुळं ते स्ट्रक्चर जास्त स्टेबल असतं आणि स्टेबल असल्यामुळं हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे इलेक्ट्रॉन कोणाला देणार नाही आणि जो देणारच नाहीये तो लुईस बेस म्हणून काम करतच नाहीये. कंपेअर टू दिस वन देर इज नो एनी अनसच देर इज नो एनी डबल बॉन्ड्स. इथे डबल बॉन्ड्स नाही आहेत. डबल बॉन्ड नाहीये म्हणजे याच्यामध्ये रेझोनन्स नाहीये म्हणजे याला इलेक्ट्रॉनची जास्त गरज नाही. मग हा इलेक्ट्रॉन तुम्हाला देणार म्हणून हा स्ट्रॉंग बेस आहे. म्हणजे बेसिक स्ट्रेंथ काय आहे लाईक दिस. बघा आता अजून एक याच्यामध्ये तुम्हाला एक फंडा सांगतो बघा. आता याच्यामध्ये पुढे जाऊन आपण जर बघायचं हा अरोमॅटिक आहे हा नॉन अरोमॅटिक. हा तुमच्याकडे जो कंपाऊंड आहे हा तुमच्याकडे अरोमॅटिक आहे. याचं कारण अरोमॅटिक असण्याचं कारण काय. आता बघा अरोमॅटिक कॅरेक्टरचा एक गुणधर्म असतो. अरोमॅटिक जगातला सर्वात मोठा इफेक्ट आहे. जगातला सर्वात लक्ष ठेवा अरोमॅटिक हा तुम्हाला जे मी कन्सेप्ट सांगणार आहे अरोमॅटिक हा जगातला सर्वात मोठा इफेक्ट आहे. जो कंपाऊंड अरोमॅटिक मध्ये गेला तो स्टेबल झाला. आता आपल्या भाषेमध्ये सांगायचं असेल तर ज्या व्यक्तीला जास्त पगार तो अरोमॅटिक, कमी पगार ॲलिफॅटिक. हे सिंपल लॉजिक आहे. समजा तुम्ही विचार केला अंबानी हा अरोमॅटिक आहे, आपण सर्व काय आहेत नॉन अरोमॅटिक किंवा ॲलिफॅटिक आहोत. त्याचं कारण असं आहे की अरोमॅटिक हा इलेक्ट्रॉन देत नाही, हा खूप स्टेबल असतो. कारण हे इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे हा स्टेबल आहे. कारण का की याच्यामध्ये दोन पाय इलेक्ट्रॉन आणि हे दोन इलेक्ट्रॉन हे पण काय इलेक्ट्रॉन्स आहेत पायच इलेक्ट्रॉन्स आहेत. टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती झाले 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स आणि 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स इज फॉलोज हकल रूल. याच्यानंतरची स्लाइड आपल्याला बघायची हकल रूलची. ओके म्हणजे हा कंपाऊंड 2+2+2 6 पाय इलेक्ट्रॉन झाल्यामुळं हा रेझोनन्स मध्ये येतो डबल सिंगल लोन पेअर आणि त्यामुळं हा इलेक्ट्रॉन देत नाहीये आणि जो देत नाही तो लुईस बेस म्हणून काम करत नाही म्हणून हा वीक बेस आहे ऍज कम्पेअर टू दिस वन. हा देऊ शकतो कारण इलेक्ट्रॉन संख्या जास्त आहे, इलेक्ट्रॉन संख्या जास्त आहे त्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन देतो. आता दुसरी बाजू सांगायची म्हणल्यानंतर इलेक्ट्रॉन कोण देतो आणि कोण देत नाही. हा इलेक्ट्रॉन देऊ शकणार नाही कारण अरोमॅटिक आहे. हा इलेक्ट्रॉन देऊ शकणार म्हणून हा जास्त बेस आहे म्हणजे बेसिक स्ट्रेंथ लाईक दिस. ओके so this is the next question that is हकल रूल. आता याच्यामध्ये गेल्या वर्षी प्रश्न आहेच त्या प्रश्नाचा बेसिक कन्सेप्ट केला. तुम्ही जेवढ्या स्लाइड्स मी आज घेणार आहोत तेवढ्या स्लाइड्सचा तुम्हाला प्रश्न 100% येणार आहे. परंतु जे मी सांगतो स्लाइडचं काय लक्षात ठेवायचं तर बघा याच्यामध्ये अरोमॅटिक कॅरेक्टरवर तुम्हाला कंपल्सरी प्रश्न आहे. आता दोन गोष्टी लक्षात द्या. हा तुमच्याकडं अरोमॅटिक आहे, हा तुमच्याकडे नॉन अरोमॅटिक आहे. याचं कारण काय. याचं कारण काय की इथे तुमच्याकडे लोन पेअर नाहीये. तुम्हाला मी प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये सांगितलं होतं की लोन पेअर असेल तर रेझोनन्स असेल तर अरोमॅटिक कॅरेक्टर टिकतं. याच्यामध्ये जर विचार केला याच्यामध्ये बघितलं तर हाऊ मेनी पाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन दिस केस आणि इन दिस केस हाऊ मेनी पाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट. इन दिस केस 2+2+2 याच्यामध्ये 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत. याच्यामध्ये फक्त 4 पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि 4 पाय इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे अरोमॅटिक कॅरेक्टर त्याला मिळत नाहीये कारण अरोमॅटिक मध्ये हकेल रूल फॉलो होत नाही. हकेल रूल साठी किती इलेक्ट्रॉन लागतात 6, 10, 14, 2, 6. हे बघा ज्या कंपाऊंड मध्ये 2 पाय इलेक्ट्रॉन असतील, 6 पाय इलेक्ट्रॉन असतील, 10 पाय इलेक्ट्रॉन असतील, 14 पाय इलेक्ट्रॉन असतील तेच फक्त अरोमॅटिक होत असतात, अदरवाईज अरोमॅटिक होत नसतात. ठीक आहे ते आपण एक्झाम्पल मध्ये बघूयाच कारण हे आता खूप मोठा कन्सेप्ट आहे. अरोमॅटिक शिकण्यासाठी भरपूर वेळ लागतो परंतु शॉर्टकट मी तुम्हाला सांगतो याच्यामध्ये 2, 2, 2 हे 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि रेझोनन्स मध्ये आहेत.
रेझोनन्स फार महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. रेझोनन्स मुळेच हा अरोमॅटिक तयार होतो. इथे रेझोनन्स नाहीये. का रेझोनन्स नाहीये? हे बघा, रेझोनन्स होण्यासाठी सांगतो मी, हा डबल बॉन्ड आहे, हा सिंगल बॉन्ड आहे, हा डबल बॉन्ड आहे. रेझोनन्स इथं आहे, इतक्या पार्ट मध्ये रेझोनन्स आहे, इतक्या पार्ट मध्ये रेझोनन्स आहे, परंतु इतक्या पार्ट मध्ये रेझोनन्स नाहीये. परंतु ह्या स्ट्रक्चर मध्ये तुमच्याकडे पूर्ण स्ट्रक्चर मध्ये रेझोनन्स आहे, पूर्ण स्ट्रक्चर मध्ये रेझोनन्स आहे. परंतु ह्या स्ट्रक्चर मध्ये हाच पार्ट रेझोनन्स आहे, हा पार्ट रेझोनन्स नाहीये, म्हणून हा अरोमॅटिक नाहीये, म्हणजे नॉन अरोमॅटिक आहे. ठीक आहे, हा एक कन्सेप्ट झाला. दुसरा बघा, हा तुमच्याकडे जो कंपाऊंड आहे, हा तुमच्याकडे कंपाऊंड आहे, हा तुमच्याकडे बघा, हा डबल बॉन्ड इथे लोन पेअर आहे. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारला, हाऊ मेनी पाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन दिस सिस्टम. याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहे? याच्यामध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तुम्ही म्हणणार की सर हा निगेटिव्ह चार्ज आहे इथं. हो, नो डाऊट इट इज निगेटिव्ह चार्ज, बट इट इज नॉट इन्व्हॉल्व्ड इन द रेझोनन्स. बघा, डबल सिंगल लोन पेअर, डबल सिंगल लोन पेअर, इथं बघा, डबल सिंगल डबल रेझोनन्स, डबल सिंगल लोन पेअर रेझोनन्स, डबल लोन पेअर सिंगल बॉन्ड डबल रेझोनन्स. रेझोनन्सचा फंडा काय आहे? रेझोनन्स लक्षात ठेवा, पहिला कन्सेप्ट रेझोनन्स सांगतो मी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रेझोनन्स रेझोनन्स रेझोनन्स, डबल सिंगल पॉझिटिव्ह चार्ज रेझोनन्स, डबल सिंगल निगेटिव्ह चार्ज रेझोनन्स, डबल सिंगल लोन पेअर रेझोनन्स. कधीही लक्षात ठेवायचं, डबल सिंगल लोन पेअर असेल रेझोनन्स, डबल सिंगल लोन पेअर निगेटिव्ह चार्ज रेझोनन्स, डबल सिंगल पॉझिटिव्ह रेझोनन्स, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रेझोनन्स रेझोनन्स रेझोनन्स, तेव्हाच ते कंपाऊंड तुम्हाला स्टेबिलिटी मध्ये येतं, आणि हे कंपाऊंड याच्यामुळे स्टेबल आहे. आता इथं बघा, तुमच्याकडं इथं कुठले इलेक्ट्रॉन्स नाही आहेत, त्यामुळे हे अरोमॅटिक नाहीये. का नाहीये? रेझोनन्सच नाहीये. याच्यामध्ये सायक्लिक सिस्टम, तुम्हाला 4 गोष्टी सांगतो. एक गोष्ट म्हणजे अरोमॅटिक असण्यासाठी पहिली म्हणजे सायक्लिक पाहिजे. ठीक आहे, सायक्लिक आहेत. दुसरी गोष्ट पाहिजे त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे sp2 हायब्रिडाइज पाहिजे. sp2 हायब्रिडायझेशन जर काढायचं असेल तुम्हाला, बघा एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो 4 गोष्टीमध्ये. एक म्हणजे सायक्लिक पाहिजे, लिहून ठेवू शकता तुम्ही, सायक्लिक नेचर असणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, प्रत्येक कार्बनचं किंवा आयटमचं sp2 हायब्रिडाइज असणं गरजेचं आहे. तिसरं म्हणजे हाके रूल फॉलो व्हायला पाहिजे. आणि चौथं म्हणजे तुमच्याकडे रेझोनन्स किंवा अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम पाहिजे. आता याच्यामध्ये सर्व गोष्टी आहेत. याच्यामध्ये पहिल्या किती गोष्टीत बघा, हा तुमचा सायक्लिक आहे, पहिला क्रायटेरिया संपला, सायक्लिक आहे. दुसरा क्रायटेरिया काय आहे? हायब्रिडायझेशन. याचा हायब्रिडायझेशन sp2 आहे, याचा हायब्रिडायझेशन sp2 आहे, याचं sp2 आहे, याचं sp2 आहे, परंतु याचं sp2 नाही आहे, म्हणजे हा अरोमॅटिक नाहीये. म्हणजे 4 गोष्टीपैकी तिसऱ्या गोष्टी याच्यामध्ये नाहीच आहे, त्यामुळे अरोमॅटिक नाहीये. एक्झाम्पल नंबर हे बघा, याच्यामध्ये अरोमॅटिक आहे, याच्यामध्ये अरोमॅटिक का नाहीये? कारण हा कार्बन तुमचा sp3 आहे, हा कार्बन तुमचा काय sp3 आहे. दुसरी गोष्ट, याच्यामध्ये हा अरोमॅटिक का आहे? हा अरोमॅटिक एक सायक्लिक आहे, बरोबर, सायक्लिक रिंग इज देअर. याच्यामध्ये हा कार्बन sp2 आहे, हा कार्बन sp2 आहे, हा कार्बन sp2 आहे. हा sp2 का? कारण पॉझिटिव्ह कार्बन इज ऑलवेज sp2, so this is double bonded, so that is sp2. इन केस ऑफ दिस वन, हा कार्बन तुमचा sp3 आहे, त्यामुळे हायब्रिडायझेशन नाहीये, तो अरोमॅटिक नाहीये. So this is the organic part of GPAT session. That is 5 points in here. That is first point carbocation, second point acid strength, basic strength, and aromaticity. So that are very important. Number of 4 questions or 5 questions can ask. Inductive effect, that is aromaticity, as well as strength. ठीक है. आता पीएमसी मध्ये, आता ऑर्गॅनिकचे मी तुम्हाला काही मुद्दे सांगितलेले आहेत, त्या मुद्द्यामध्ये तुम्ही एक 4 ते 5 प्रश्न, अशा भरपूर शिकासारखा प्रश्न आहे. अजून तुम्हाला एक ऑर्गॅनिक रिएक्शन मध्ये एक इम्पॉर्टंट वाक्य लिहून घ्या, नेम ऑफ रिएक्शन्स. नेम ऑफ रिएक्शन ऑर्गॅनिक मध्ये फेमस आहे. 2 प्रश्न कंपल्सरी नेम ऑफ रिएक्शन. जर तुम्हाला एक्झाम्पल देतो मी, नेम ऑफ रिएक्शन एक्झाम्पल देतो, दॅट इज क्लेमेन्सन्स रिडक्शन म्हणजे काय, वुल्फ किस्नर रिडक्शन म्हणजे काय, बेकमन रिअरेंजमेंट म्हणजे काय,
ह्या सर्व गोष्टी तुमच्या नेम ऑफ रिएक्शन मध्ये येतात. आता ते म्हणजे प्रत्येक रिएक्शन सांगणं पॉसिबल नाहीये. फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा की नेम ऑफ रिएक्शन्स दरवर्षीप्रमाणे 2 प्रश्न नेम ऑफ रिएक्शन विचारले जातात. हे कंपल्सरी लक्षात ठेवा. आणि 2 प्रश्न म्हणजे तुमचे फार महत्वाचे असतात आणि त्यामध्ये फार सोपं असतात. रिएक्टंट्स काय प्रोडक्ट काय, यावर्षी तुम्हाला बेकमन विचारलेलं, बेकमन रिअरेंजमेंट विचारलेलं, वुल्फ किस्नर दरवर्षीप्रमाणे विचारलं, क्लेमेन्सन्स विचारतात. क्लेमेन्सन्स मध्ये काय होतं बघा, अल्डिहाइड्स कीटोन्स टू कार्बोक्सिलिक ऍसिड बाय युजिंग झिंक अमालगम आणि HCl हे रिएजंट आहे. त्यामुळं प्रत्येक रिएक्शन पॉसिबल नाहीये. आता पीएमसी मध्ये जाऊया आपण. तर पीएमसी मध्ये सर्व रिंग आहेत बघा. ह्या रिंग तुम्हाला रेमिंग्टन मधून सर्व रिंग मिळतील. ह्या रिंगचा एक फायदा आहे, तुम्ही एक जरी रिंग केलं तुम्ही आयपीसी नाव इझिली तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तर ह्या ज्या पीएमसी मध्ये रिंग्स आहेत त्या सर्व फार्माकोग्नोसिसची हा जी स्लाइड प्रोव्हाइड केलेली आहे. आवाज येतोय का आमिर सर? सर काही अडचण नाही कोणाला, काही प्रॉब्लेम नाही ना कोणाला? Yes sir, you are audible, no problem. येस सर. ओके ओके, थँक्यू सर. ओके ओके ओके. आता बघा, ड्रग अँड देअर सिनोनिम्स याच्यावर प्रश्न असतो. त्यामुळे सिंपल लक्षात ठेवायचं कुठल्या ड्रगला काय सिनोनिम आहे. अशा प्रकारचे प्रश्न फार्माकोग्नोसीवर याच्यावर एक प्रश्न असतो, सिनोनिम. ओके, तर ही एक स्लाइड आहे बघा. तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल देतो मी स्लाइड. त्याच्यामध्ये अश्वगंधा वगैरे दिला. अश्वगंधाचा मिनिंग आहे बघा, त्याचं नाव आहे विदानिया सॉम्निफेरा. अश्व म्हणजे घोडा, गंध म्हणजे युरिनचा स्मेल. त्यानंतर ड्रग्स ते सिनोनिम म्हणजे खूप सारे स्लाइड दिले तुम्हाला 2 प्रकारे. याच्यावर तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर तुमच्याकडे ड्रग्स अँड देअर व्हरायटीज. आता बघा, इंडियन सेनाला कुठल्या व्हरायटीज आहेत? 4 आहेत. ओके, ड्रग मध्ये आले. त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा मुद्दा लिहून ठेवा तुमच्या नोटबुक मध्ये की डिफरन्स बिटवीन अलेक्झांड्रियन सेना आणि इंडियन सेना. डिफरन्स बिटवीन अलेक्झांड्रियन सेना आणि इंडियन सेना याच्यावर तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. हा कोग्नोसी मधला ड्रग्स अँड देअर व्हरायटीज बघा. त्याच्यामध्ये तुमचा सेकंड आलो आहे. आलोचे किती व्हरायटीज आहेत, रुबाबच्या किती व्हरायटीज आहेत, याच्यामध्ये इंडियन रुबाब मध्ये काय फरक असतो आणि चायनीज रुबाब मध्ये काय. मध्ये फरक सांगायचा म्हणला तुम्हाला तर अजून कुठला येईल बघा, युरोपियन डील आणि इंडियन डील याच्यामध्ये पण फरक महत्वाचा आहे. दुसरं कॅशिया बार्क आणि सिनेमा बार्क याच्यामध्ये पण फरक आहे. ह्या ज्या डिफरन्स बिटवीन त्या गोष्टी आहेत तुम्ही या नोट डाऊन करून ठेवा की आपल्याला काय काय करायचं. डिफरन्स बिटवीन ऑर्गनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गनाइज्ड ड्रग याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहेत, अशा गोष्टी लक्षात ठेवा. ब्राउन टायगर टेस्ट, मॉडिफाईड ब्राउन टायगर टेस्ट याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहेत, त्यामध्ये ह्या गोष्टी तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा आणि याच्यावर अभ्यास करा. डिफरन्स बिटवीन मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर होत असतात. त्यानंतर आपण सुट्टीस, आता कोग्नोसी मध्ये सुट्टिक्स कोग्नोसी नंतरचा तुमचा सिक्वेन्स आहे अभ्यासाचा फार्मास्युटिक्स. आता त्यामध्ये तुम्हाला लॅक्समन मध्ये प्रोव्हाइड केलेलं बघा चार्ट. लॅकमन मध्ये तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेले आहे चार्ट. नायपरला पण याच्यावर प्रश्न आलेले आहेत आणि जीपॅटला पण याच्यावर प्रश्न आलेले आहेत की साईज बघा, कॅप्सूल साईज. आता त्याच्यावर तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो बघा, वेटरनरी साईज ऑफ कॅप्सूल इज 000 और 5? 5. येस. बघा तुमच्याकडं व्हेटरनरी, लक्ष द्या, तुमच्याकडे जी साईज असते, चुकल्या आन्सर. हे जे साईज आहे ही साईज लार्जेस्ट आहे आणि साईज कशी आहे, स्मॉलेस्ट. पहिल्या जे 3 आहेत हे आपल्यासाठी नाही आहे, 1च्या नंतर आपल्यासाठी यूज केले जातात. तर पहिले व्हेटरनरी मेडिसिन्स आहेत म्हणजे साईज जास्त आहे. ठीक आहे. स्मॉल साईज बघा, 000 लार्जेस्ट साईज बघा किती ड्रग बसते त्याच्यामध्ये, 9.950 मिलीग्राम ड्रग बसते. आणि इकडे जर बघितलं आपण 4 मध्ये 5 मध्ये तर ड्रग कसं बसते, कमी बसते. तर लॅकमन मधला चार्ट आहे, त्यामुळे चार्ट्स प्रॉपर लॅचमन मधून करा. याच्यानंतरच बघा स्लाइड आहे आपल्याकडं, याच्यावर तर तुम्हाला कायम प्रश्न विचारलेला आहे. हे पहिले 5
5 हे जे 5 तुम्हाला दिलेले आहेत बघा, 5 पहिले पॉइंट्स, त्या 5 पॉइंट पर्यंत आतापर्यंत कमीत कमी 10 ते 15 वेळेस प्रश्न आलेला आहे. रोटोसॉर्ट म्हणजे काय, रोटोफिल म्हणजे काय, रोटोवे म्हणजे काय, ॲक्वोजेल म्हणजे काय आणि ॲक्वाफिल म्हणजे काय, याच्यावर कायम प्रश्न आलेले आहेत कायम. रोटोसॉर्ट म्हणजे काय असतं की फिल्ड अनफिल्ड कॅप्सूल सॉर्टिंग मशीन असतं. ओके. आणि रोटोफिल म्हणजे भरले जातात, म्हणजे स्पीड कॅप्सूलची वेइंग मशीन बघितली जाते, हाय स्पीड. त्यानंतर ॲक्वोजेल म्हणजे काय, ड्राय पावडर सॉफ्ट जेल भरला जातं. ॲक्वाफिल म्हणजे काय, त्या गोष्टी ज्या आहेत तुम्हाला आहेत. आणि प्रत्येक स्लाइड मध्ये तुम्हाला एक प्रश्न येईल असं तुम्हाला पॉवर पॉइंट बनवलेलं आहे. अजून पुढे जर तुम्ही गेला सुटिक्स मध्ये, दिस इज अ सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटीवर तुम्हाला एक 7 ते 8 वेळेस प्रश्न आलेला आहे याच्यावर. सो व्हॉट इज द मीन बाय व्हेरी सोल्युबल, फ्रीली सोल्युबल, सोल्युबल, स्पायरिंगली सोल्युबल, स्लाइटली सोल्युबल, व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल, प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल. आता त्याच्यामध्ये अजून एक प्रश्न तुम्हाला बेसिक डिफरन्स बिटवीन कॉन्सन्ट्रेशन आणि सोल्युबिलिटी, हा एक बेसिक फंडा आहे. कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय, सोल्युबिलिटी म्हणजे काय, दोघांचे युनिट्स कसे असतात. कॉन्सन्ट्रेशन ऑल्सो मेजर्ड इन द ml per gram and the solubility also measured in the milligram per ml, sorry, ml per gram. पण डिफरन्स इज दॅट सोल्युबिलिटी ही स्पेसिफिक टेम्परेचरला असते, कॉन्सन्ट्रेशनला टेम्परेचर फॅक्टर नसतो. हा डिफरन्स याच्यामध्ये. सोल्युबिलिटी कॅन चेंजेस विथ टेम्परेचर बट कॉन्सन्ट्रेशन डझंट चेंज विथ द टेम्परेचर. तुम्ही कुठल्याही क्षणी किती सबस्टन्स एखाद्या लिक्विड मध्ये घातला आहे तुम्ही इझिली सांगू शकता, परंतु सोल्युबिलिटी कधी कळते, जेव्हा तुम्ही हायेस्ट टेम्परेचर ठेवला असेल आणि मॅक्झिमम सबस्टन्स घातला असेल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येतं. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युबिलिटी युनिट जरी सेम असेल पण ते कन्सेप्ट सेम नाहीत, त्या वेगवेगळ्या आहेत. तर हा जो पॅरामीटर आहे व्हेरी सोल्युबल, प्रॅक्टिकल इनसोल्युबल मध्ये, हा प्रश्न दरवर्षी प्रमाणे एक्झाम मध्ये विचारला जातो. आतापर्यंत 7 ते 8 वेळेस प्रश्न विचारलेला आहे. त्यानंतरचं पार्ट बघितला. सो दिस इज अ टेम्परेचर कंडिशन्स. दिस इज मेन्शन इन द IP. Very important. What is cold condition? What is cool condition? What is room temperature? What is warm? What is excessive heat? प्रश्न याच्यावर बऱ्यापैकी विचारले गेलेले आहेत. त्यामुळे हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ही स्लाइड्स फार महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे तुम्हाला जे नोट डाऊन करायला सांगितलेलं आहे ते नोट डाऊन करून ठेवा. दिस इज मेन्शन द IP चार्ट. स्टोरेज कंडिशन्स. कोल्ड म्हणजे काय, 2 ते 8 डिग्री. आणि तुम्हाला अजूनही सांगतो, डिग्री सेंटीग्रेड आणि केल्विन मध्ये काय फरक आहे, डिग्री फॅरनहाइट मध्ये काय फरक आहे, हा पण कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. डिग्री फॅरनहाइट, केल्विन आणि डिग्री सेंटीग्रेड. स्टोरेज कंडिशन, that is important part in the physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये दरवर्षीप्रमाणे 5 ते 6 प्रश्न असतात फिजिकल केमिस्ट्रीवर, कारण सुटिक्स मध्ये फिजिकल केमिस्ट्री हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. त्यामध्ये अँगल ऑफ रिपोज एक जरी गोष्ट माहित असेल की एक्सलंट फ्लो कधी असतो, एक्सलंट फ्लो कधी असतो, हा जरी इडली दीदीला विचारू, हा जर कन्सेप्ट माहित असेल एक्सलंट फ्लो कधी असतो, त्याचा डिग्री ऑफ दॅट इज अँगल ऑफ रिपोज किती आहे, हा जर माहित असेल आपल्याला तर आपण इझिली क्वेश्चन ट्रॅक करू शकतो. आपण एक लक्षात ठेवायचं, डिग्री ऑफ अँगल ऑफ रिपोज हा 25 ते 30 असेल तुमचा फ्लो चांगला असेल, आणि त्याच्यानंतर तो वाढत गेला तर तुमचा फ्लो कमी असेल. लक्षात ठेवला जरी तुम्हाला क्वेश्चन ट्रॅक करता येतो. एक्सलंट फ्लो कधी असतो त्यानंतर तुम्ही क्वेश्चन टॅकल करू शकता. याच्यामध्ये अजून जर बघितलं, हास्नर्स रेशो, कार्स इंडेक्स, टॅप डेन्सिटी, बल्क डेन्सिटी, सुडो प्लास्टिक फ्लो, भरपूर सारे एक्झाम्पल्स आहे. विस्कोसिटी, गेल्या वर्षीचा प्रश्न विचारला होता सिंपल, व्हॉट इज द युनिट ऑफ विस्कोसिटी. हा एकदम सिंपल प्रश्न आहे. विस्कोसिटी म्हणजे काय, तर विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टन्स टू फ्लो ऑफ लिक्विड्स. इट इज मेजर्ड इन द पास्कल सेकंड्स. पास्कल म्हणजे काय, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर.
आणि याचं युनिट आहे पास्कल सेकंड. सीजी सिस्टम मध्ये सेंटीपॉइस किंवा पॉइस. प्रेशरचे पण प्रश्न, प्रेशरवर प्रश्न आलेला आहे. व्हॉट आर द युनिट्स ऑफ प्रेशर्स? तर प्रेशरचे जवळपास 5 युनिट आहेत. प्रेशरचे 5 युनिट आहेत. पहिले युनिट आहे ऍटमॉस्फिअर, दुसरे युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, तिसरे युनिट आहे टॉर, चौथे युनिट आहे मिलीमीटर ऑफ एचजी, 5 युनिट आहे स्क्वेअर पर इंच. अशी युनिट्स आहेत एकामेकाचे कन्व्हर्जन. 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mmHg इज इक्वल टू 1 atm. सॉरी 760. हे बघा कन्व्हर्जन सांगतो तुम्हाला मी, एक कन्व्हर्जन सांगतो. 76 mmHg, 760 mmHg is equal to 760 torr is equal to 1 atm is equal to 1.03 into 10⁵ पास्कल. हे कन्व्हर्जन फॅक्टर तुम्ही वाचा, मेट्रिक सिस्टम मध्ये आहेत. त्यानंतर तुमच्याकडे सुटिक्सच पार्ट हा पीजे मध्ये येतो. तुम्हाला सांगितलं तुम्ही A to Z शेड्यूल करायचेच आहेत. अलॉंग विथ दिस ऍक्ट, हे जे ऍक्ट आहेत, पेटंट ऍक्ट, कुठली एडिशन कधी, इंडियन ओपीएम ऍक्ट कधी, ड्रग अँड कॉस्मेटिक्स ऍक्ट काय, डेंजरस ड्रग ऍक्ट काय, या ऍक्टवर तुम्हाला एक प्रश्न विचारला जातो की कुठला ऍक्ट कधी इस्टॅब्लिश झालेला आहे. त्यानंतर तुमच्याकडं अजून एक प्रश्न येतो की हा तुमचा मायक्रो इनकॅप्सुलेशन मध्ये हा ठरलेला प्रश्न आहे. आता त्याच्यामध्ये लक्षात कसं ठेवायचं याच्यावर प्रश्न विचारला गेलेला आहे भरपूरदा. आता याच्यामध्ये इकडचा एक ट्रिक देतो तुम्हाला. इकडचा पार्ट बऱ्यापैकी सेम आहे बघा. ओके, सेकंड पार्ट सेम आहे. त्याच्यामध्ये पहिला पार्ट काय करायचा, हा लक्षात ठेवायचा. 1 नंतर हा 1 नंतर 2 नंतर 5 नंतर 35 आणि नंतर 600. असा सिक्वेन्स जर तुम्ही केला, पहिलं 1 ते 5000, 2 ते 5000, 5 ते 5000, 35 ते 5000 आणि 600 मायक्रोमीटर सिक्वेन्स ठेवायचा लक्षात. त्यानंतर तुम्हाला सोपं जाईल. मग सिक्वेन्स मध्ये फॉर्म्युला तयार करायचा. पहिलं एम आहे, नंतर तुमच्याकडं सी आहे, नंतर तुमच्याकडं MCA. मग आता कोर्स तयार केला आपण MCA, असा फॉर्म्युला तयार करू शकता MCA. ओके, फॉर्म्युला तयार केला MCA. त्यानंतर काय तुमच्याकडं SS झालं, SS तयार झाला आपला MCS SS, MCA SS. फक्त इथं घोळ होऊन द्यायचं नाही. SS 2 आहेत. पहिला S किती आहे, 5 आहे. सेकंड एस किती आहे, 600 आहे. हे लक्षात ठेवा. MCSS हा फॉर्म्युला तुम्ही तयार करू शकता आणि याच्यावर तुम्हाला खूपदा प्रश्न विचारलेला आहे, खूपदा. त्यामुळे लक्षात ठेवा स्लाइड्स. आणि दीज आर द ऑल स्लाइड्स, ऑल आर द चार्ट्स प्रेझेंट इन द युअर लॅकमन बुक. त्यानंतर आपल्याकडे HLB स्केल. आता HLB स्केल मध्ये बघा तुमच्या लक्षात ठेवायचं, पहिले 1 ते 8, 0 ते 8 हे कुठले आहेत बघा, ऑइल इमल्शन आहेत, म्हणजे कंटिन्युअस फेज ऑइल आहे. आणि नंतरचे जे 8च्या नंतर आहे तुमचे, हे जे आहेत तुमचे, हे वॉटर इमल्शन आहेत, म्हणजे वॉटर कंटिन्युअस फेज आहे. आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं म्हणजे काय, पहिले कुठले आहेत आणि शेवटचे कुठले आहेत. पहिले 1 ते 8 कुठले आहेत, पहिले 1 ते 8 आहे तुमच्याकडं ऑइल इमल्शन. ऑइल इमल्शन म्हणजे काय, ऑइली कंटिन्युअस फेज आहे, ऑइली कंटिन्युअस फेज आहे. आणि जे पहिले नेक्स्ट इमल्शन आहेत 8च्या नंतरचे, हे वॉटर कंटिन्युअस फेज आहे, वॉटर कंटिन्युअस फेज आहे, हे लक्षात ठेवायचं. आता हायड्रोफिलिक म्हणजे काय आणि लिपोफिलिक म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे. हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटर सोल्युबल असतात आणि लिपोफिलिक म्हणजे लिक्विड सोल्युबल असतात. आणि याच्यामध्ये तुम्ही अजून एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की सरफॅक्टंट असा असतो आणि हा तुमचा हेड असतो, हा तुमचा पार्ट असतो, हा तुमचा जो मी नागमोडी सारखा काढलाय, नागमोडी सारखा काढला, हा तुमचा असतो लिपोफिलिक आणि हा असतो हायड्रोफिलिक. याला टेल पण म्हणतात तुम्ही, याला टेल आणि याला हेड म्हणतात. कायम हेड हा तुमचा हायड्रोफिलिक असतो आणि टेल हा लिपोफिलिक असतो.
दिस इज द फार्मास्युटिकल मिल्स. या मिल्स वर तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज द ऍक्शन? दिस इज द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. याच्यावर प्रश्न विचारला गेलेला आहे. मिल कुठली आहे आणि मेकॅनिझम कुठला आहे याच्यावर प्रश्न विचारला. याच्यावर फार कमी प्रमाणात विचारलेला आहे. याच्यावर फार कमी प्रमाणात. याच्यावर जास्त प्रमाणात विचारलेला आहे. मिल कुठली आहे आणि ऍक्शन कुठली आहे, कुठला मेकॅनिझम आहे. हा मिल कटर मिल कटिंग मेकॅनिझम आहे. रोलर मिल कंप्रेशन, हॅमर इम्पॅक्ट, बॉल मिल ऍट्रिशन इम्पॅक्ट. आता ऍट्रिशन इम्पॅक्ट दोन आहेत बघा, फ्लुइड एनर्जी आणि बॉल मिल. याच्यावर कॉमन प्रश्न. याच्यामध्ये ऍट्रिशन आणि इम्पॅक्ट दोन असलेले दोनच आहेत. एक म्हणजे बॉल मिल आणि दुसरं म्हणजे फ्लुइड एनर्जी मिल. आणि जास्त प्रमाणात तुम्हाला विचारलेला प्रश्न आहे हॅमर मिल वर विचारलेला आहे आणि फ्लुइड एनर्जी मिल वर विचारलेला आहे. दोन प्रश्न भरपूरदा विचारलेले आहेत, हॅमर मिल आणि फ्लुइड एनर्जी मिल. बघा कधी पण लक्षात ठेवायचं, आपल्याला अभ्यास करताना एक स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे. स्ट्रॅटेजी मध्ये आपण स्मार्ट वर्क कसं केलं पाहिजे. खूपदा प्रश्न विचारलेले अगोदर करायचे आणि कमी विचारलेले नंतर करायचे, जेणेकरून आपला सिक्वेन्स योग्य रीतीने होईल आणि जेणेकरून आपल्याला मॅक्झिमम मार्क्स पडतील. आता हा जो चार्ट आहे तुमच्याकडे फार्मास्युटिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आहे, त्यामुळे मिल कुठली आहे आणि त्यातली ऍक्शन कुठली आहे हे फार महत्वाचं आहे. आणि हे पूर्ण झाल्यानंतर मग बाकीचा पार्ट करायचा. अगोदर काय करायचं, हॅमर मिलचा मेकॅनिझम, नंतर फ्लुइड एनर्जी मेकॅनिझम. कुठला मेकॅनिझम आहे, ह्या दोन्ही सेम आहेत, मग हे अगोदर करायचं, कारण विसरत नाही. दोन गोष्टी सेम असतील तर ह्या दोन्ही मिल एकत्र करायच्या. ठीक आहे. मायक्रोबायोलॉजी मधला हा पार्ट आहे. हे बघा स्टरलायझेशनचे चार्ट्स आहे. त्याच्यामध्ये फिजिकल स्टरलायझेशन आणि केमिकल स्टरलायझेशन आणि दॅट इज अ गॅस स्टरलायझेशन वगैरे आहे. ठीक आहे. त्यामध्ये तुम्ही त्याचं मेकॅनिझम करणं गरजेचं आहे आणि मेकॅनिझम ॲज वेल ॲज कुठला इंडिकेटर यूज केलेला आहे, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स कुठला यूज केलेला आहे ते महत्वाचं आहे. मायक्रोबायोलॉजी मध्ये अजून जर पुढे आपण गेलो तर आपल्याला हा चार्ट सांगितलं मला मी, ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्हचा डिफरन्स. त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की हा जो वॉल आहे हा थिक आहे, हा कुठला वॉल आहे थिन आहे, हा एक डिफरन्स. आणि दुसरा म्हणजे हा डिफरन्स याच्यामध्ये नाहीये. ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉझिटिव्ह ग्राम निगेटिव्ह, ग्राम पॉझिटिव्ह ग्राम निगेटिव्ह. ओके. याच्यामध्ये टिचोइक ऍसिड असतो, याच्यामध्ये टिचोइक ऍसिड नसतो. आणि ग्राम पॉझिटिव्ह मध्ये तुमच्याकडे वॉल कसा असतो, हा थिक असतो, हा थिन असतो. हा डिफरन्स. बाकीचे तुम्ही वाचू शकता. त्याच्यामध्ये अजून तुम्हाला बघायचं असेल ऍसिड फास्ट स्टेनिंग कोणात होत असतं, ज्याच्यामध्ये सेलमध्ये मायकोलिक ऍसिड असतं. ऍसिड फास्ट स्टेनिंग आणि नॉन ऍसिड फास्ट स्टेनिंग, मायकोलिक ऍसिडचा डिफरन्स असतो. ऍसिड फार महत्वाचे आहे. ऍसिड बघायचे, टिचोइक ऍसिडचा डिफरन्स आहे, टिचोइक ऍसिडचा डिफरन्स आहे. तुम्हाला अजूनही सांगतो मी, टिचोइक ऍसिडचा डिफरन्स ग्राम पॉझिटिव्ह ग्राम निगेटिव्ह. ऍसिड फास्ट स्टेनिंग मध्ये मायकोलिक ऍसिडचा डिफरन्स आणि मिकोनिक ऍसिड नावाचा एक कन्सेप्ट आहे. मिकोनिक ऍसिड, मायकोलिक ऍसिड आणि टिचोइक ऍसिड. मायकोलिक ऍसिड तुम्हाला ग्राम ऍसिड फास्ट स्टेनिंग मध्ये मिळतो, टिचोइक ऍसिड ग्राम पॉझिटिव्ह ग्राम निगेटिव्ह भेटतो. आणि मिकोनिक ऍसिड कुठे भेटतो, मॉर्फिन कोडिन अल्कलॉइड स्टोअर केले जातात त्या सॉल्ट मध्ये, त्याला म्हणतात मिकोनिक ऍसिड, त्याला म्हणायचं मिकोनिक ऍसिड. त्यानंतर तुमच्याकडे आयसीएस गाईडलाईन्स. आयसीएस गाईडलाईन्स वर क्वेश्चन विचारला जाऊ शकता. याच्यामध्ये प्रश्न विचारलेला आहे तुमच्याकडे क्वालिटी, कुठे गेला प्रश्न तो, हा क्वालिटी रिस्क मॅनेजमेंट वर प्रश्न विचारला Q9. नायपरला याच्यामधला 100% प्रश्न येतो. जीपॅटला याच्यामध्ये तुम्हाला Q4 वर एक प्रश्न विचारलेला आहे आणि Q9 वर प्रश्न विचारले. दोन आतापर्यंत प्रश्न विचारलेले आहेत, Q4 आणि Q9. Q4 आणि Q9 वर आतापर्यंत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यामुळे आयसीएस गाईडलाईनला किती 10 गाईडलाईन्स आहेत, पहिली दुसरी तिसरी आहे, असं एकदम लक्षात ठेवायचं. हा तुमचा टोटल सुटिक्स पार्ट झालेला आहे. आता पीएमसी मध्ये तुम्हाला सांगितलं ड्रग अँड देअर मेटाबोलाइट्स. हे बघा याच्यामध्ये तुम्हाला विल्सन मध्ये किंवा फोई मध्ये चार्ट दिलेले असतात बघा. ह्या ड्रग अँफेटामाइन, अँफेटामाइन ड्रग माहिती आहे तुम्हाला. अँफेटामाइनचा ड्रग काय असतं, व्हॉट इज यूज ऑफ दिस, दॅट इज सीएनएस स्टिम्युलंट. सीएनएस स्टिम्युलंट, इट इज ऑल्सो सुपरमॅन ड्रग, इट इज ऑल्सो नोन एज सुपरमॅन ड्रग. याला सुपरमॅन ड्रग पण म्हणलं जातं, हे लक्षात ठेवा. कारण
याच्यामध्ये पॉवर म्हणजे सीएनएस स्टिम्युलंट जास्त होत असतं. आता बाकीचे ड्रग्स आहेत सीएनएस चे सर्व ड्रग्स जवळपास, त्याच्यामुळे हे जे ड्रग आहे हे तुमचे लिपिड प्रोफाईलचे ड्रग्स आहेत. हा कोडिंग नार्कोटिक अनालिसिस म्हणून काम करत असतो. ओके, सो दीज आर द ड्रग्स अँड देअर मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स अँड ड्रग्स ह्याच्यामध्ये एक मेटाबोलाइटचा प्रश्न तुम्हाला येतो, एक किंवा दोन विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट्स महत्वाचे असतात. These are the number of drugs with their याच्यामध्ये अजून एक प्रश्न तुम्हाला सांगतो मी. हे बघा, हा बघा विटॅमिन डी. विटॅमिन डी वर कायम प्रश्न असतो कायम. व्हॉट इज अनदर नेम ऑफ विटॅमिन डी? दॅट इज कॅल्सिफेरॉल. वेर इट इज ऍक्टिव्हेटेड इन द बॉडी, किडनी और लिव्हर. वेर इट इज सिंथेसाइज्ड. आता याच्यात तुम्हाला याचा अभ्यास करायचा असेल, पियुष पब्लिकेशन नावाचं बुक आहे बघा, ज्यामध्ये विटॅमिन डी चा चार्ट दिलेला आहे बघा. किडनी मध्ये कुठलं विटॅमिन तयार होतं विटॅमिन डी मध्ये, आणि लिव्हर मध्ये कुठलं तयार होतं आणि ऍक्टिव्हेशन कसं होतं, हा फार महत्वाचा रोल आहे इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट. आता याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट कुठलं आहे बघा, 2,4-डायट्रॉक्सी मेटाबोलाइट. विटॅमिन डी वर कायम प्रश्न विचारलेला आहे. विटॅमिन डी वर कायम प्रश्न विचारलेला आहे. आता याच्यामध्ये हे जे साईड इफेक्ट्स आहेत, फार्मॅकोलॉजी साईड इफेक्ट्स आहेत, तुम्हाला हा प्रश्न कायम विचारला गेलेला आहे. व्हॉट इज एसी इनिबिटर. याच्यामध्ये कॅप्टोप्रिल हा बेसिक प्रश्न आहे. ड्राय कफ, कॅप्टोप्रिल हा ड्राय कफ नावाचा कायम प्रश्न विचारला गेलेला आहे. आणि हे जे तुम्हाला हे लिपिन कॉट नावाचं बुक आहे बघा, लिपिन कॉट नावाचं मार्केटमध्ये एक छोटासा बुक आहे बघा 200 पेजेसचं. त्याच्यामध्ये आपल्याला नॉसिया, वॉमिटिंग वगैरे साईड इफेक्ट करायचे नसतात. साईड इफेक्ट हा कसा करायचा, स्पेसिफिक, कुठल्या ड्रगला कुठला इफेक्ट आहे एकदम स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मध्ये बघा विचारलेले गेलेले, तुम्हाला अजून एक सांगतो मी, हा विचारला गेलेला प्रश्न आहे, दॅट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम. आता याच्यामध्ये अजून तुम्हाला विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन पण म्हणजे साईड इफेक्ट्स आहेत. हे जे साईड इफेक्ट्स आहेत हे लिपिन कॉट मधून घेतलेले आहेत. लिपिन कॉट नावाचं बुक घ्या, 200 पेजेसचं, त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक साईड इफेक्ट मेन्शन केले आहेत. तेवढंच करून जायचं. नॉसिया वॉमिटिंग साईड इफेक्ट करायचे नाही. एक स्पेशलायझेशन, स्पेशल साईड इफेक्ट्स करायचे, जास्त करत बसायचं नाही. आता सिलेबस एका डिस्कस करत नाहीये. याच्यानंतर तुम्हाला एक स्लाइड दाखवतो की तुम्हाला अजून मटेरियल अवेलेबल कुठून मिळेल. सो दीज आर द यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. मोबाईल ऍप्स अवेलेबल फॉर जीपॅट स्टडी, प्रॅक्टिस ऑफ एमसीक्यू, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, भरपूर ठिकाणी तुम्हाला मटेरियल मिळेल. तर आता आपण एक 10 ते 15 मिनिटाचा डिस्कशनचा प्रोग्राम ठेवूया आणि सेशन ओव्हर करूया. कोणाला काय डाऊट असतील तर विचारा. Okay, now the session is open for the discussion. So I request the participant, those who have any questions, please raise your hands and one by one you may ask your questions. मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता बघा, त्याचं उत्तर द्या अगोदर मला. ऍसिड स्ट्रेंथ ऑफ बेंझोइक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड and फॉर्मिक ऍसिड. एनीबडी? Okay, Shubhangi Savale, please go ahead with your question. Shubhangi. Hello. Yes, you are audible. I don't have any questions, sir. I want to give answer of your question. Please. Formic acid is more acidic than benzoic acid and more acidic than the acetic acid. Why? Formic acid is more acidic. Why? Reason? I want reason. Because Answer is correct. Very good. In formic acid, there is carbon. There is no attachment to the carbon. What about benzoic acid? In benzoic acid, there is resonance. Very good. Answer is very good. See, And number of ऐकून घे बाळ. जनरली बेंझोइक ऍसिड हे मायनस आय इफेक्ट दाखवतं आणि मायनस आय इफेक्ट याच्यामध्ये जास्त असतो, ते ऍसिड स्ट्रॉंग असतं. परंतु बेंझोइक ऍसिड मध्ये रेझोनन्स असल्यामुळं तुमचा ऍसिड ते वीक आहे ऍज कम्पेअर टू फॉर्मिक ऍसिड. हे रिझन बरोबर सांगितले तू. व्हेरी गुड आन्सर. Any doubts other than this? Very nice, Shubhangi.
So any other student want to ask the questions? You may ask in chat box or you may raise your hand. You may unmute yourself and ask your question directly. Okay, I think means already sir had explained everything in a very nice way. Means for every subject he covered that which part is very important. Really means I appreciate the effort of sir. Means how many hours he spent for this particular preparation and his total experience he shared with us. Really. Okay, Shubham Savan, please ask your question. Sir, which type of documents are required for EWS categories? Which type of ओके EWS कॅटेगरी Hello, ओके sir. इकॉनॉमिकल सांगतो आता ओपन कॅटेगरीसाठी हा एक फॉर्म ओपन असतो. ओपन कॅटेगरी फक्त हा फॉर्म फिलअप करू शकतो. पहिला क्रायटेरिया त्याच्यामध्ये तुम्हाला 5 एकरच्या कमी शेती पाहिजे. 5 एकरच्या कमी शेती असेल तर तो इलिजिबल असतो. डॉक्युमेंट्स काय मागत नाही ते फक्त तू इलिजिबल आहे का नाही फक्त नंतर व्हेरिफिकेशन झालं तर सांगायला पाहिजे की आम्हाला शेती 5 एकरच्या कमी आहे. डॉक्युमेंट मागत नाही ते काय 5 एकरपेक्षा कमी शेती आवाज पाहिजे. बंदच केलाय. तुझा आवाज बंद कर. Any doubts? Okay, Other than this? Shubhangi, once again she raised hand. Please. Shubhangi, please go ahead. सर क्वेश्चन होता की जीपॅटला जो आपण स्टडी करतोय हा तोच नायपर साठी कंटिन्यू करायचा की काही चेंजेस आहेत त्याच्यात? हे बघा सांगतो मी अगोदर तू जीपॅट झाल्यानंतर जीपॅट क्वालिफाय झाल्यानंतर तुला फोकस कशावर करायचा आहे. सर्वात पहिल्यांदा मुद्दा काय सांगतो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं बेसिक अजून वाचलं पाहिजे तू. जीपॅट झाल्यानंतर तू नायपरला काय काय केलं पाहिजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री स्टिरिओ केमिस्ट्री आणि तुमच्याकडं अजून नोबेल प्राइज विनर फार्मसी मधले कुठले कुठले आहेत एक 2-3 वर्षापूर्वीचे आतापर्यंतचे. नंबर 3 USFDA ड्रग किती अप्रूव्हल झालेत. नंबर 4 नायपरच्या वेबसाईटला जाऊन त्यांच्या थर्स्ट एरिया बघायचा की त्यांचा कशावर जास्त काम चालतं. त्याच्यामध्ये काम चालतं डायबिटीज मलेरिया लेशमॅनिया ह्या डिसीजवर जास्त काम चालतं. त्या ट्रॉपिकल डिसीजवर जास्त काम केलेलं असतं नायपरनी आणि त्याच्यावर प्रश्न पडण्याची शक्यता जास्त असते. आणि नंबर 5 पॉइंट्स सिनोनिम अँटोनिम इंग्लिश वर्डचे असतात आणि ऍप्टिट्यूड थोड्या प्रमाणात प्रश्न असतात. अशा प्रकारे सिलेबस नायपर मध्ये जनरल नॉलेज अँड लँग्वेज इंग्लिश रिलेटेड पण क्वेश्चन असतात ना? हो तेच सांगायला मी सिनोनिम अँटोनिम इंग्लिशचा पार्ट असतो. एकाचा सिनोनिम काय अँटोनिम काय म्हणजे काय समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द असतात मराठीमध्ये तसे इंग्लिशमध्ये सिनोनिम अँटोनिमचे 1-2 प्रश्न असतात आणि थर्स्ट एरियावर लक्ष द्यायचं. आणि जीपॅट सिलेबस तर असतोच पण स्पेशली ऑर्गॅनिक स्टिरिओ अनलिटिकल इंग्लिश नोबेल प्राइज USFDA अप्रूव्ड ड्रग्स याच्यावर जास्त प्रश्न असतात. ओके थँक्यू सर. So all the participants are requested that I had posted one link to provide a feedback of today's session. So please means this is the unique practice I had started today only for means so please click on the link and you will get one form Google form and just submit the feedback form. So I think almost every doubt of the students are being satisfied by Ram sir. So we will proceed for the next session. That is, we will proceed for the vote of thanks of today's seminar. So
आय वुड लाईक टू एक सेकंड Okay. सर मी सांगतो तुम्ही आज जे विद्यार्थी लेक्चरला आहेत त्यांना काही डाऊट असेल तर त्यांना तुम्ही पर्सनल नंबर देऊन म्हणजे देऊ शकता माझा आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या काय कन्सेप्ट असतील ते नंतर आपण क्लिअर करू शकतो. आय वुड लाईक थँक टू अण्णासाहेब डांगे कॉलेज ऑफ फार्मसी दॅट इज मिस्टर डॉक्टर कनिया सर, डायरेक्टर ऑफ अण्णासाहेब डांगे कॉलेज ऑफ फार्मसी, प्राचार्य जाधव सर, साजने सर, Jagtap sir, and all my dear friends and dear colleagues. Thank you. Lot of thank you. Okay. Kamble sir. So I'm here to present the vote of thanks for today's official session. So I'm very much thankful. First of all, I'm very much thankful to founder of Sant Jnaneshwar Shikshan Samstha, Honorable Annasaheb Dange ji. So with his excellent efforts, he brought us together to share the knowledge. As well as I'm thankful our Executive Director and Secretary of the Sant Jnaneshwar Shikshan Samstha. And I'm very much thankful to Ram sir that he accepted our invitation and shared his thoughts and knowledge with our student. Almost everything he taught us regarding how to prepare, on which subject we have to focus, how to move ahead with the subjects. So all these students, they are knowing the subject matter, but students are not knowing that how exactly they are going to move. So definitely he guided us starting from the pharmacognosy, then again you have to move with the pharmacology and pharmaceutical chemistry, you have to do the pharmaceutics. So likewise, step by step, as well as which points are important. So almost everything student they needed for last 6-7 months. So they got in today's session. So really I wish that I could have conducted this session earlier so that all students might have get benefited, but it's never late to begin. So all of you can begin with your studies here onwards. So I would like to present as a token of appreciation the appreciation certificate to Ram sir. I think it is visible on your screen. Yes sir, एक second. Okay, so I will mail the same also very soon to our today's speaker. And thank you very much, Ram sir. As well as I am very much thankful to our beloved principal sir, Dr. R.B. Jadhav sir, to put this concept of webinar, as well as our vice principal sir, Sajne sir and Jagtap sir, and all the staff members who supported this webinar series, and most importantly, our beloved students. So thank you all. And here I declare this session is over, and I will end this meeting for all. Thank you. Please provide the feedback. The link is given. Please copy that link or click on the link. So hereby I declare this session is over. Okay, thank you sir. Thank you, sir.